Good evening, everyone. Hope I'm clear and audible. Yes, Madhupana, please go ahead. Once again, good evening, everyone. I'm Madhuparna, working here with DeepRanjani as a psychologist and a special educator. And I take immense pleasure in welcoming the elite audience and Shatabhisa ma'am. A warm welcome to you, ma'am. And let me introduce Shatabhisa ma'am to all of us. Today, she'll be speaking on comorbidity of psychiatric illness with individuals with special need. And a little brief introduction about ma'am. Shatabhisa Chatterjee is a clinical psychologist registered with RCI. She's done her MPhil in clinical psychology from Calcutta University. She has undergone skills training for dialectical behavior therapy from Linehan Institute, Washington, D.C., and has received training in narrative practices. She has completed her PG diploma in trauma-focused therapy from Tata Institute of Social Sciences from Mumbai this year. She is parallelly involved in building awareness on gender rights and childhood sexual abuse. We welcome you, ma'am, once again. We are looking forward to learn. We are looking forward to learn so much from you on this topic. Before we move on, I would like to announce some upcoming events. Priyanka, could you please help us with the screen shares? We have organized a 2-day hands-on workshop on identification of special needs in classroom management and strategies on 29th and 30th of April 2023 to be facilitated by Mrs. Meeta Bera, special educator. Interested participants are requested to register as soon as possible because seats are limited, and the registration details and the bank details will be provided to you soon after the webinar today ends. A little more about DeepRanjani Foundation. DeepRanjani Foundation was established in January 2022, and its focus areas are vocational training, employment generation, consultancy, and OPT services. To take the event further, I would request and hand over to Priyanka Mukherjee. She is also a psychologist with us at DeepRanjani Foundation. Priyanka, if you please. Thank you so much, Madhupana, and Shatabhisa ma'am, welcome. So lovely to see you here, and we all have heard a lot about you. Can you hear me? Okay, so you can hear me, you cannot talk. I get it, right? Yeah. So we have a lot of participants today here, and today, as we all know, is the 6th of the series that we have been organizing since the month of January and even beforehand. And now on, we plan to present to you a few more hands-on training if possible, and we would come out with the details through our social media pages and mails and however we can reach you. So before that, we would, we would engage in today's discussion with Shatabhisa ma'am, and we all know the importance of this topic because as neurotypicals, I guess we have a typical way of understanding mental illnesses and mental well-being. But when it comes to individuals with special needs, we have a lot of questions and doubts in our mind that how would they express themselves, and would the signs look different? So most of our questions from the participants were on the line of that how, first of all, we understand that they are experiencing some difficulty, and would it look different from ours? So with that, ma'am, I would hand it over to you, and I would be sharing the screen, and please let me know when to change the slides. Yeah, welcome, ma'am, once again. Thank you. Thank you so much for the kind introduction and the opportunity to speak to the audience. This one thing is very important to remember when we begin this today's lecture. One thing is really important to remember. It is that each of us present here today are bringing in our own personhood. We are individuals. We are all diverse. And if we actually get the opportunity to interact with each of you on an individual level, probably the diversity that would come out is immense. So before
we go on to the concept of persons with special needs or persons with disability, or to the concept of comorbidity, first of all, we need to identify the diversity that is inherently present within all of us over here and acknowledge that before we move forward. It would be really helpful for me if I could see if there's a gallery view or something. Just 1 second. Let me see if I can. Yes, that's better. That's so much better. Yes. And it's a request if you can switch on your videos. Eye contact really helps to include the diversity that each of you are bringing in. But I'll also respect your need for privacy and not switching on the video as well. Hi. Yes. So first of all, language of presentation, is there any specification? Bangla, English, what would you all prefer? আমি একটু বাংলা ইংলিশ মিশিয়ে বলি. Is that okay? If there's if there's anyone who would have difficulty with Bangla, please raise your hand so that I am made aware and I am mindful of your needs too. Yeah. So first of all, if you could switch on the screen share and the slides. From slide 1, please, if it's possible. Thank you. Thank you. Thank you. আমি খুব টেকনিক্যাল করতে চাই না আজকের কনভারসেশনটা, বিকজ টেকনিক্যাল করলে আমি একা বলে যাব, which I don't want. I would rather like to hear from you and be able to be more present to your own questions, queries, and needs. Appreciate it. Thank you. All those who are letting me know about the languages, I really appreciate that. Okay. So first of all, could you move to slide 3, please? Yes, please. So আমার আজকের টপিকটা দেওয়া হয়েছে on psychiatric comorbidity in people with special needs. And before I start my lecture, I was really curious. What is the exact terminology? What would be respectful? What would not be? এবং একটা জিনিস ঘুরে ফিরে ফেরত আসছে যেটা মাথায় রাখতে হবে, how to address the uniqueness and the neurodiversity is to ask the person concerned, সেই মানুষটা যদি বলতে পারেন যে how he or she would like to be, he, she or they would like to be addressed, তাহলে including that would be a better terminology. So I have tried to keep space for both the terms, keeping in mind the difference of opinion. So who are the persons with disabilities? As defined by the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, refers exclusively to persons with long-term impairments. The term disabilities evokes associations to specific health conditions and impairments, and not an approach that is universal and agnostic to the person's health condition. From WHO's perspective, that is a very important distinction. খেয়াল করে দেখো, there are multiple layers coming in. এই layers গুলো আমরা যত mindful থাকবো, আমরা এর পরের ধাপগুলো আরো easier হয়ে যাবে. It includes long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment and/or which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis. তাহলে আমাদের কাছে কি দাঁড়ালো? Okay, শুনতে অসুবিধা হচ্ছে. Am I audible now? Is this better? Thank you so much. So তাহলে কি দাঁড়ালো? Long-term impairments is point 1, with specific health conditions and impairments, and that is parallelly coexisting with other health and mental health conditions in that individual.
and it can cover the areas of long-term physical, mental, intellectual, sensory impairments, যেটা তাকে যে কোনো অন্য মানুষের মতো equal লেভেলে function করতে allow করছে না. Could you shift to the previous slide, the one on comorbidity, please? Right. So the moment আমরা comorbidity বলছি, কথাটার দুটো ভাগ আছে, comorbid, যেটা parallelly আরেকটা সমস্যা যেটা থেকে যাচ্ছে, আমরা morbid মানে সামথিং যেটা ভালো লাগছে না, যেটা আউট অফ অর্ডিনারি যাচ্ছে, সেটা যেটা কোএক্সিস্ট করছে, can indicate either a condition existing simultaneously but independently with another condition or related derivative medical condition. এটা মেডিকেল কন্ডিশন হতে পারে, প্যারালালি কোএক্সিস্ট করতে পারে, স্পেশালি সাইকিয়াট্রি এন্ড সাইকোলজিতে কোমরবিডিটিটা আলাদা করে একটা ইম্পর্টেন্স পায়, বিকজ more than one diagnosis is possible occurring in an individual at the same point of time, এবং সেটা mental health and physical health across that. Attending to comorbidities helps in better management and long-term prognosis. এটা গেল একদম গোড়ার কথা. Priyanka, could you please move to slide 4, please? এর আগের স্লাইডটা. Yes, please. Oh, sorry. Please move on to the next one. Thank you. So আমি এখানে যে এরিয়াস গুলোকে মোর অর লেস কভার করতে চেয়েছি, তার মধ্যে হচ্ছে attention deficit hyperactivity disorder, learning disabilities, mobility disabilities, medical disabilities, psychiatric, traumatic brain injury and PTSD, visual impairments, deaf and hard of hearing, concussion, autism spectrum disorder. আমি আলাদা করে এই ইন্ডিভিজুয়ালি এক একটা করে কভার করিনি, but these have been the special needs that have been kept in mind while preparing this presentation. Please move on to the next one. আমি প্রশ্নগুলো দেখছিলাম while preparing the slides, how to move দেখতে গিয়ে I was looking at the questions, এবং বারবার যে প্রশ্নটা ঘুরে আসছে, how do we figure it out? কি করে জানবো যে কোমরবিড আরেকটা কিছু আছে? Whoever is the এখানে যারা প্রেজেন্ট আছেন আজকে, if my understanding is correct, then there are mostly people যারা who are caregivers, who are trainee psychologists, there are people who are parents maybe, and some of you who also are living with your own specific needs. সো আমি সেই ডাইভার্সিটিটাকে মাথায় রেখে বলতে চাইছি, প্রয়োজনটা কিসের? আমার কোমরবিডিটিটা নিয়ে আলাদা করে একটা লেকচারের প্রয়োজন কেন হলো? তার প্রাথমিক কারণ হলো 9 out of 10 কেসেস আমরা দেখছি তারা যখন আসছেন, একটা জেনারেলাইজেশন হয়ে যাচ্ছে ইন টার্মস অফ তার অরিজিনাল সো কল্ড দ্য ডিসএবিলিটি, শুধু সেটার ভিত্তিতে প্যারালালি আরো যে কিছু সমস্যা থাকতে পারে, তার যে আরো কিছু সুবিধে অসুবিধে হতে পারে, সেটাকে অ্যাকনলেজ করা হলো না, সেটাকে অ্যাটেন্ড করা হলো না। অনেক সময় এটা শুধু সাইকিয়াট্রিক সমস্যার ক্ষেত্রে তো আছেই, আমরা মেডিকেল সমস্যার ক্ষেত্রেও দেখেছি যে এই মুহূর্তে মেডিকেল প্রফেশনালের কাছে যাওয়া হলো এবং তিনি দেখছেন কোথাও একটা সাইকিয়াট্রিস্টের প্রেসক্রিপশন আছে, অমনি ধরে নেওয়া হলো যে এই জিনিসটা অ্যাবসলিউটলি মানসিক, তার কার্যকরণ কি, ডায়াগনোসিস, কেন এসেছেন, তার মেডিকেল সমস্যা সুবিধা অসুবিধা কি হচ্ছে, সেগুলোতে আর মন দেওয়ার প্রয়োজন নেই, ভাবার প্রয়োজন নেই। এটা একটা খুব বড় সমস্যা। প্যারালালি আমরা যেই মুহূর্তে এমন কিছু মানুষকে পাচ্ছি যারা নিজেদের কথাটা খুব যত্ন করে গুছিয়ে জানাতে পারছেন না, যাদের কমিউনিকেশন প্রবলেম আছে, সে কমিউনিকেশন প্রবলেমটা arising from intellectual difficulties, be it arising from sensory motor difficulties or arising from even social and emotional communication difficulties, যে দিক থেকেই এসে থাকুক না কেন, যে মুহূর্তে সেই মানুষটা জানাতে পারছেন না, তখনই সবকিছুকে গোদাভাবে এই ডিসেবিলিটির নিজস্ব সমস্যা হিসেবে আখ্যা দিয়ে আটকে দেওয়া হলো, which means if this person is going through a painful period, say কোনো ধরনের তার the person is parallelly depressed,
or parallelly anxious or parallelly having learning problems, etc. etc. সেই পার্টটা আনঅ্যাটেন্ডেড থেকে গেল এবং কোথাও একটা বহু ক্ষেত্রে এই তো বদমাইশি করছে, এখন আরো বেশি যেন ইচ্ছে করে করতে চাইছে না, এই জায়গাগুলো চলে আসে। সো আমাদের সব থেকে প্রথমে মাথায় রাখতে হবে, আমাদের যদি কোমরবিডিটিকে আইডেন্টিফাই করতে হয় তাহলে আমাদের সেই মানুষটাকে চিনতে হবে। আমরা যদি মানুষটাকে চিনি তাহলে সেই মানুষটার ব্যতিক্রম বা তার প্যারালালি আরো কিছু হলো কিনা সেটা আমরা বুঝতে পারবো। সো আমরা যে প্রাইমারি যে কি গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে চাইছি সেটা হচ্ছে নন জাজমেন্টাল অবজারভেশন। প্রথমে এটা তো বদমাইশি করে করে, এটা তো এরকম করেই করে, ও তো শিখতে চায় না বলে করে, এই তথ্যগুলো সরান। আগে মানুষটাকে চিনুন, ও কেমন, আমি কেমন, আমি কি পছন্দ করি। এখানে আমি কিছু মানুষ অবশ্যই আছেন যারা এটা অ্যাটেন্ড করছেন, যাদের নিজস্ব কিছু এরকম সমস্যার ভেতর দিয়ে তারা নিজেরা যান এবং সেটাকে আইডেন্টিফাই করছেন, সেটা লোকেদের কাছে বলারও চেষ্টা করছেন, কিন্তু সেখানে শোনার জায়গা আসছে না। এই সবকটা কথাকে মাথায় রেখে নিজেকে এবং অন্যকে দেখার সময় নন জাজমেন্টালি আগে অবজার্ভ করতে শেখা, হোয়াট ইজ মাই প্যাটার্ন, হোয়াট ইজ ইউজুয়াল, আমার যে ডিসেবিলিটি তার নেচারটা কি, তার অন্তর্গতভাবে কি কি সমস্যা এমনিতেই ইনহেরেন্ট, তার জন্য কি কোথাও আমি আটকে যাচ্ছি আমার অন্যান্য সুবিধা অসুবিধাগুলো প্রকাশ করতে, সেটাকেও মাথায় রাখা। Effective listening, this is especially for the caregivers, special educators. অন্য মানুষটা কি বলছে প্রথমেই try not to go into a conclusion, but maybe trying to listen and understand কোথা থেকে আসছে, ও কি কেন বলতে চাইছে, where is this coming from, এই জায়গাটা বোঝার চেষ্টা। Clear concept of different aspects of special needs specific to the person, এই মানুষটার স্পেসিফিক নিডস গুলো কি সেটা যদি আমাদের ধারণা থাকে। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। সামওয়ান, আজকেই একজনের সাথে কথা হচ্ছিল, তার পসিবলি ADHD আছে, আনডায়াগনোজড আনট্রিটেড অ্যাডাল্ট, এবং তিনি বলতে গিয়ে যে কথাটা বলছেন যে আমি যখন পড়তে বসছি আমি পড়ায় মন দিতে পারছি না, আমাকে যদি সেটাই যদি প্যারালালি কেউ লাউড, তার সাথে লাউড মিউজিক অ্যাড করছে, আরেকটা কিছু করছে, তখন যেন আমি সেম পড়াটা আরেকটু ইজিলি করতে পারছি, আরেকটু স্টিমুলাস লেভেলটা যখন বাড়ানো হচ্ছে। এটা তার স্পেসিফিক নিড, এটা ইটসেলফ আমরা সমস্যা হিসেবে কাউন্ট করছি না। তার একটা হাইপোসেনসিটিভিটি আছে, এই মানুষটার হাইপোসেনসিটিভিটি আছে এবং তার সেখানে আরেকটু স্টিমুলেশন পেলে তার অ্যাটেনশন লেভেলটা ফোকাস করার মতো জায়গায় আসে, এই বোঝাটা। বা একটি বাচ্চা বারবার হাতটাকে একরকম ভাবে ঘোরাচ্ছে, তার একটা সেন্সরি মোটর এলিমেন্ট আছে, তার এখানে একটা তার তার এই কোথাও গিয়ে সে যখন নিজেকে স্টিমুলেট করছে হাতটা নাড়িয়ে, সেটা তার পক্ষে প্রয়োজনীয়, তার একটা খিদে। এবার being mindful of overlapping pathology and symptomatology, কোথায় গিয়ে এটা আমার ডাইভার্সিটির সিম্পটমের অন্তর্গত আর কোথায় গিয়ে আরেকটা প্যাথোলজি মাঝখানে ঢুকে যাচ্ছে না, তো এই দুটোকে আলাদা করার খুব প্রয়োজন আছে। প্রিয়াঙ্কা, মে আই হ্যাভ দ্য নেক্সট স্লাইড প্লিজ। সো আমরা কি কি এরিয়াতে মাথায় রাখবো তার মধ্যে আমি এখানে একটু শর্ট ফর্মে করার চেষ্টা করেছি। A stands for affect, B for behavior, C for cognition, S for somatic. আমরা affective component বলতে দেখছি তার কারেন্ট অ্যাফেক্ট, তার এই মুহূর্তে মনের ভাবটা কেমন আছে, তার ভালো লাগছে, মন্দ লাগছে, খুশি আছে, দুঃখিত আছে। আবার এখানে কিন্তু আমরা মুডটাকেও কনসিডার করব, বেশিরভাগ সময়টা কেমন থাকছে, খুশি থাকছে, উচ্ছল থাকছে, নাকি বেশিরভাগ সময়টা নিজেকে একটুখানি যেন টেনে নিয়ে চলতে হচ্ছে, একটু যেন স্যাড, আগের যেটাতে ইন্টারেস্ট পেত যেন সেটা অতটা করছে না, একটু যেন গুটিয়ে যাচ্ছে, যে বাচ্চা হইচই করে খেলতো সে যেন একটু বেশি সহজেই চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে, পারছে না, একটু যেন ছটফট বেশি করছে। এগুলো তার কিন্তু অ্যাফেক্টিভ কম্পোনেন্টের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। আমরা কোমরবিডিটি বুঝতে গেলে বাকি সমস্যাগুলোকে এই চারটে ভাগে ভাগ করলে আমাদের চিনতে খুব সুবিধা হবে।
বিহেভিয়ারাল কম্পোনেন্ট, এগুলো কিন্তু ওভারল্যাপিং। হ্যাঁ, বিহেভিয়ারাল কম্পোনেন্ট বলতে আমরা কিন্তু যেমন ধরুন বললাম যে সে যখন তার আগের জিনিসটা করতে ইচ্ছে করছে না, বা অহেতুক একটু যেন বেশি টেশি চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে, একটু বেশি যেন ছটফট করছে, একটু যেন বেশি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো তো আমরা ব্যবহারের মাধ্যমেই তো দেখছি। সুতরাং সেটা যে খুব আলাদা করে দেখছি তা নয়, তার ব্যবহারটাই আমাদের অ্যাফেক্টের বহিঃপ্রকাশ দিচ্ছে। কিন্তু আমি এখানে যখন বিহেভিয়ারের কম্পোনেন্ট বলছি, আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে তার ভালো লাগা, মন্দ লাগা, দুশ্চিন্তা, সেটা যদি ভেতরেই বন্ধ থাকে আমরা জানতে পারবো না। অ্যাফেক্টিভ কম্পোনেন্ট, অ্যাফেক্টিভ ডোমেইনটা সম্পর্কে তথ্য আমরা পাই বিহেভিয়ার দিয়ে। যে বাচ্চাটা এমনিতেই চঞ্চল, তার চঞ্চলতা যেন আরো বেড়ে গেল, সে যেন আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে, অন্যদেরকে আরেকটু বেশি করে বিরক্ত করছে, আমরা প্রথমেই এই বাচ্চাটা আরো দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে বলছি, তার আগে একবার নিজের কাছে ভেবে দেখা প্যারালালি কোনো অ্যাফেক্টিভ কম্পোনেন্ট জিনিসটাকে নাড়িয়ে দিচ্ছে না তো, মানুষটা কোনো কারণে আরেকটু চাপ বেড়ে যায়নি তো তার ওপর। সেই জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস করলে কি তার যে ব্যবহারিক সমস্যাগুলো আছে সেগুলোও কি অ্যাড্রেসড হচ্ছে? এই জায়গাটা ভাবার জন্য স্কোপটা খোলা রাখা। কগনিশন কম্পোনেন্ট, আমি এগুলো আরেকটু এলাবোরেট করব। কগনিশন কম্পোনেন্ট, কগনিশন এই ক্ষেত্রে আমরা মাথায় রাখছি যে মানে আমাদের চিন্তা, ভাবনা, ইন্টারপ্রিটেশন, মানে বোঝা না বোঝা, প্রাইমারিলি আমরা কি মানে করছি, কোন পরিস্থিতিটার কি মানে করছি। যে মানুষটা খুব প্রোফাউন্ড ডিসেবিলিটি নিয়ে এসছে, সেই মানুষটা হয়তো তার খুব বেশি নিজের কগনিটিভ স্কিমাকে এক্সপ্রেস করতে নাই পারতে পারেন, কিন্তু তিনি যখন একটু কিছু আমরা বললাম, তখন তিনি আরো একটু যেন গুটিয়ে গেলেন, আর যেন বলতে চাইছেন না, অন্যদিকে মুখটা ঘুরিয়ে আছেন, তখন কোথাও যে তার তার নিজস্ব কোনো একটা জায়গায় আমাকে এটা আমার ভালো লাগেনি, খারাপ লাগছে, বা এটাতে আমাকে ভালো বলা হলো না, এই বোধটা যে হচ্ছে, সেটার এক্সপ্রেশনটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। খেয়াল করে দেখুন, আমি যেটা বারবার বলার চেষ্টা করছি, সবাই তো ভাষাগতভাবে এবলড নাই হতে পারেন। তারা যে ভাষায় বলবেন যে না আমার মনে হলো যে আমাকে মান দেওয়া হলো না, বা আমার মনে হলো যে আমাকে কেয়ার করা হলো না, এই কথাগুলো এতটা গুছিয়ে নাই বলতে পারতে পারেন। আমাদের কাছে এই মানুষটার মনের ভেতরের চাবিটা তার ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই কিন্তু আসবে, কিন্তু আমরা ব্যবহারটা দেখার সময়ও এই জায়গাগুলোকে মাথায় রাখবো। অনেক সময় আমাদের, আমরা চেয়ে হোক না চেয়ে হোক, কেয়ার গিভার্স বার্ডেন থেকে হোক, বা নেবার্স, খুব ওয়েল মিনিং অর ইল মিনিং পিপল, সব রকমের মানুষজনই তো আছে, আমরা তো সেগুলো বন্ধ করে ফেলতে পারি না। তারা হয়তো কেউ কখনো বলে গেল তুই এরম করছিস, দেখ তোকে আর অত ভালোবাসবে না। এবার এরকম কোনো কথা সেই মানুষটা মনে নিয়ে বসে আছেন কিনা আমরা জানি না, কিন্তু যদি আমি রিপিটেডলি তার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এটা দেখতে পারি, তখন সেটাকে আর কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় সেটা ভাবার জায়গাতেও আমরা যেতে পারবো। মোট কথা তাকে মানুষ হিসেবে দেখা, যে মানুষটা আছেন তিনি, সেই মানুষটার আইডেন্টিটি ইজ নট আ ডিসেবিলিটি, তার আইডেন্টিটি ইজ দ্যাট দিস ইজ আ পারসন, যার এক্সপ্রেশনটা হয়তো আলাদা, তার এক্সপ্রেশন অনুযায়ী তাকে চিনতে হবে। আমার মতো করে সে এক্সপ্রেস নাই করতে পারে। আপনাদের মধ্যে যে কোনো, আমরা 5 জনকে যদি আমি র্যান্ডমলি তুলি, এই 5 জন একরকম ভাবে নিজের দুঃখ কষ্ট এক্সপ্রেস নাই করতে পারেন। ঠিক তেমনি এনাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে। সো হোয়াট ইজ ইউজুয়াল টু দিস পারসন, আমাদের একটা বেস লাইন প্যারামিটার। এই মানুষটা এমনিতে সাধারণত কি করে থাকে? সাধারণত খুব হইচই করে এক্সাইটেড হয়ে নিজে যা বানায় সেটা এসে দেখাতে থাকে, খুব খুশি হয়ে নতুন জিনিস চেষ্টা করতে চায়। এখন ইজ দ্য প্রেজেন্ট এপিসোড ডিফারেন্ট? এখন কিছু কি আলাদা হচ্ছে? এখন নিজেরটা দেখানোর জায়গায় পাশের বাচ্চাটাকে খুব কথায় কথায় একটু করে একটা করে চাঁটি মেরে আসছে। কেন মেরে আসছে? আমি একটা প্রোফাউন্ড জায়গা থেকে বলছি, বিকজ
কিছু প্রশ্নের মধ্যে এই জায়গাটা এসেছিল, যারা এক্সপ্রেস করতে পারেন না তাদের ক্ষেত্রে আমরা বুঝবো কি করে। এই উদাহরণটা দিলাম বলেই হয়তো আমি একটু বলছি এই জায়গাটায়। রাগ এটা খুব মজার ইমোশন, মানে মজা নয়, হলে পর না নিজের মজা লাগে না আশেপাশের লোকের মজা লাগে। বাট আমরা যখন রাগটা অনেক ইমোশনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কাভার রেসপন্স হিসেবে চলে আসে। যে বাচ্চা রেগে যাচ্ছে আমাদের প্রতি, নিজের প্রতি, পাশের বাচ্চাদের প্রতি, আমরা কিন্তু একবার অ্যাফেক্টিভ কম্পোনেন্টকে চেক করে দেখবো কিছু হয়েছে কিনা, যে জন্য মানুষটা দুঃখে আছেন, কষ্ট আছেন, খারাপ লাগছে, এক্সপ্রেস করতে পারছেন না, সেই ফ্রাস্ট্রেশনটা বেরিয়ে আসছে কিনা। মোর লাইকলি দ্যান নট কোনো কোমরবিডিটি ইন্ডিকেট করছে কিনা সেটা মাথায় রাখবেন। হাউ ইজ ইট ইম্প্যাক্টিং দেয়ার এফর্টস থ্রু ডেইলি ফাংশনিং? রোজকার যা 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 করতো, চান খাওয়া ঘুম যেরকম ছন্দে করতো সেই ছন্দটা আছে নাকি ছন্দটা থেকে সরে গেছেন? এই জায়গাগুলো নিজের কাছে মাথায় রেখা। আরেকটা খুব বড় জিনিস যেটাকে বাদ দিলে চলবে না, আমরা তার প্রতি কিভাবে রেসপন্ড করছি। এই যে যে বাচ্চাটির উদাহরণ দিলাম, যে সে রোজ খুব উৎসাহিত হয়ে নিজের সবকিছু দেখায়, সে হঠাৎ করে চাটি মারছে, আমরা যেই বলতে শুরু করলাম আবার দুষ্টুমি করছিস, তুই এরকম দুষ্ট কেন হয়ে যাচ্ছিস, আমরা কিন্তু হতে পারে তার এফেক্টিভ কম্পোনেন্টে যাই হয়ে আছে সেখানটাকে আরেকটু খুঁচিয়ে ফেললাম, যে খোঁচানোটার প্রয়োজন হয়তো নেই। সো আমরা শুধু ওই মানুষটাকে অবজার্ভ করব তা নয়, যে কেয়ার গিভার বা যে প্যারেন্ট বা যে স্পেশাল এডুকেটর বা সাইকোলজিস্ট যেই আছেন না কেন, তিনি নিজেকেও অবজার্ভ করবেন যে আমার কি রেসপন্স আছে তার প্রতি। আমরা থার্মোমিটার। আমাদের যদি ইরিটেশন হচ্ছে কোনো ব্যবহারে, তার মানে বাকি সমাজের বিভিন্ন লোকের কাছ থেকেও এই ধরনের একটা ইরিটেশন এই মানুষটা ফেস করছে, যেটার প্রতি ইনি রেসপন্ড করছেন হতে পারে। সো আমার কি রিয়াকশন হচ্ছে সেটা জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যাতে কিনা এই মানুষটা কি ফেস করছেন, কিসের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে, সেই জায়গাটা আমরা নোট করতে পারি। কখনো কখনো নিজেকে এই প্রশ্নটা করাও সাজে, সিচুয়েশন হতো, আমাকে এরম করে বললে কি কাজে হতো, নাকি আমাকে কিভাবে বললে আমার সেটা শুনতে ইচ্ছে করতো। ওই যে বললাম আমরা হচ্ছে থার্মোমিটার, নিজেকে থার্মোমিটার হিসেবে ট্রিট করলে অনেক তথ্য জানা যায়। দিস ইজ অ্যাবাউট আইডেন্টিফাইং। এটাকে আমরা ইন্টারভিউ ফরম্যাটেও করতে পারি, কিছু প্রি এক্সিস্টিং ইন্টারভিউ ফরম্যাটস আছে হয়তো, সেগুলো আপনারা পেয়েও যাবেন, বাট আমি গোদা পয়েন্টার গুলো দিতে চাইলাম। এর পরের স্লাইডটা প্লিজ। আমি কিছু কোমরবিড সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডারস সিম্পটম ক্লাস্টার্স আমি শুধু ডিসঅর্ডার হিসেবে দিইনি, সিম্পটম ক্লাস্টার হিসেবেও দিয়েছি, কেননা তার বহিঃপ্রকাশটাও তো একটু আলাদা করে হয়। সবকিছু তো আর ডিসঅর্ডার লেভেল অবধি যেতে পারে না, তার অনেক আগেও থেমে যায় বা আরেকটু জটিল ভাবেও প্রকাশ পায়। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেই মুহূর্তে এই জায়গাটায় আসছি, যে এই মানুষটাকে সাধারণ যেটা প্রথমে ডেফিনিশনে এসছিল, যে একটা লং স্ট্যান্ডিং ইম্পেয়ারমেন্ট অফ ফাংশন, যার জন্য তার অন্য আর 5 জনের ইকুয়াল লেভেলে গিয়ে তার পক্ষে ফাংশন করতে কোথাও অসুবিধা হচ্ছে। জেনারেলি আমার সব থেকে বেশি যেটা দেখা যায় অ্যাক্রস all kinds of মানে all types of experiences or expressions of special needs or disability, সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশন বা অ্যাংজাইটি। সমাজে অ্যাকসেপ্টেন্স বা সবাই যে বুঝে যাবে, আমার কথার মানেটা বুঝতে পারবে, এক্সপ্রেশনটা কমিউনিকেটেড হবে, এটা যখনই হচ্ছে না তখনই কিন্তু কোথাও গিয়ে একটা ফ্রাস্ট্রেশন ডেভেলপ করা প্যারালালি একটা ডিপ্রেশনের ডায়াগনোসিস দিকে একটা হিন্ট করে।
মাথায় রাখতে হবে ডিপ্রেশনটা কিন্তু খুব আমি একটু সময় বেশি নেব ডিপ্রেশন এন্ড অ্যাংজাইটির সাথে, বিকজ এই দুটো খুব ক্রুশিয়ালি বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে। বেশিরভাগ রিসার্চ জার্নালসে এই দুটোর প্রভাবটা বেশি দেখা যাচ্ছে। ডিপ্রেশন মানে কি? ডিপ্রেশন মানে কি শুধু মন খারাপ? না, শুধু মন খারাপ নয়। ডিপ্রেশন মানে কাইন্ড অফ আমরা একটা বাক্সে আটকে গেছি, যে বাক্সের ভেতরে শুধু আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমার পাশে কেউ থাকবে না, আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এটাকে আমরা কগনিটিভ ট্রায়াড বলে থাকি, অর্থাৎ ওয়ার্থলেসনেস, হোপলেসনেস, হেল্পলেসনেস। এই এই যে তিনটে কম্পোনেন্ট খুব হাই হয়ে থাকে, ফলে আমরা তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যবহারিক এক্সপ্রেশন, ভেতরে মাথার ভেতরে কি চলছে আর বাইরে কি চলছে। মাথার ভেতরে কি চলছে, আমার দ্বারা বোধহয় আর হবে না, আমার আর চেষ্টা করে লাভ নেই, আমার পাশেও কেউ থাকবে না। বহিঃপ্রকাশটা কিভাবে হচ্ছে? চেষ্টাটা কমে যাওয়া, স্যাড ফেস, লো এনার্জি, অ্যাঙ্গার হিসেবে আসতে পারে, অ্যাগ্রেসিভ আউটবার্স্ট হিসেবে আসতে পারে, নিজেকে হার্ট করা, সেলফ হার্টিং, সেলফ ব্যাঙ্গিং, নিজেকে আঁচড়ানো, এগুলোর দিক থেকেও আসতে পারে। এনার্জি লেভেল কমে যাওয়া, চেষ্টাটা না করতে চাওয়া, কমিউনিকেশনটা এফর্টটা আরো কমে যাওয়া, এই নিজের ফেভারিট হবিজ গুলো সেগুলো কমে যাওয়া, সেগুলোর চেষ্টাটা কমে যাওয়া, এগুলো কোথাও গিয়ে ডিপ্রেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাংজাইটির দিকে ইন্ডিকেট করতে পারে। অ্যাংজাইটি বহিঃপ্রকাশ কিন্তু अगेन মানে খুব কাছ দিয়ে যায়, তো স্পেশালি যদি কমিউনিকেশনের জায়গাটা একটু আরেকটু লিমিটেড থাকে, তাহলে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ভাবে যেটা চলে আসে সেটা হচ্ছে অ্যাভয়েডেন্স, করতে না চাওয়া, মানে করে তো হবে না, সরিয়ে দেওয়া, যেটা কাজটা দেওয়া হচ্ছে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যে করতে চাইছি না, কি হলো, কেন করতে চাইছো না, এরকম করে সরিয়ে দিচ্ছে, কেন সরাচ্ছ, করে দেখো না। এবার বা অন্য কিছুর দিকে মন দিতে চাইছে, সে হয়তো তখন ইচ্ছে করে একটা কোনো দুষ্টুমি বা এমন কিছু একটা করছে যেখানে আমরা মনোযোগ, আমরা তখন তাকে আরেকটু বকা দিয়ে ফেললাম। তো বকা দেওয়ার আগে একবার চেক করে নাও, ভয় লাগছে। আমরা ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন আদারওয়াইজ এরকম ভাবে করি না, বাট যে মুহূর্তে তার কমিউনিকেশনের জায়গাটা আটকানো থাকলে, আমি বারবার বলছি, আজ যেহেতু প্রশ্নগুলোতে ঘুরে ফিরে আসছিল যে বুঝবো কি করে, সবার ক্ষেত্রে তো বুঝতে পারছি না, যে বলতে পারছে সে তো মুখে ভাষাতে বলতেই পারছে যে আমার ভাল লাগছে না করতে, আমার দুঃখ হচ্ছে, পারবো না মনে হচ্ছে, কিছু না কিছু তো সে বলছে। কিন্তু যে বলতে পারছে না বা গুছিয়ে বলতে পারছে না, তার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু তার ব্যবহারটাকে অবজার্ভ করব। কি কিন্তু অবজারভেশন, 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 এবং অবজার্ভ শুধু তাকে নয়, নিজেকেও, অ্যাক্রস ডোমেইনস। ইমোশনাল ডিসরেগুলেশন কথাটাকে আমি একটু আলাদা রেখেছি কিছু কারণে, আমি এটাকে এক্সট্রা এমফাসিস দেব বলে করেছি। ইমোশনাল ডিসরেগুলেশন আমরা একাধিক ডোমেইনে দেখতে পারি, একাধিক সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডারস এর মধ্যে দেখতে পারি, যেখানে নিজের আবেগের বহিঃপ্রকাশটায় অসুবিধা হচ্ছে। আমরা যেখানে একটা মানুষ নিজেকে নিজের ভাষায় নিজের কথাটাকে অ্যাডিকুয়েটলি এক্সপ্রেস করতে পারছে না, সেও ডিসরেগুলেটেড হতে পারে। যে ইমোশনালি ডিস্টার্বড, সেও ডিসরেগুলেটেড হতে পারে। একটা বাচ্চা যখন জন্মায়, জন্ম থেকেই কিন্তু সে রেগুলেটেড থাকে না, তার আবেগকে সে চিনতে বা ম্যানিপুলেট করতে বা সেটাকে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে সেটাকে এক্সপ্রেস করতে কিন্তু সে জানে না। একটা বাচ্চা যখন বড় হচ্ছে, বড় হওয়ার পথে সে পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে আবেগের এক্সপ্রেশনটা শেখে।
আমাদের কিছু কিছু ফেজেস থাকে যখন মানে ডেভেলপমেন্টাল ফেজেস এর মধ্যে যখন আমরা দেখি যে এক একটা করে ইমোশন যেন হঠাৎ করে নতুন করে শিখছে, সেই ইমোশনটাই যেন বারবার বারবার প্র্যাকটিস করছে, সেটা আমরা অবজার্ভ করলেও কিন্তু সেই ফেজটা যাচ্ছেও চিনতে পারি, যেটা আমাদের ধৈর্য ধরতেও সাহায্য করে। ধরুন সে ফর এক্সাম্পল আমরা বাড়িতে আছি, দেখলাম যে বাবা বা মা আমরা যেই কিছু একটা করলাম তারা খুব রেগে গিয়ে আমাদেরকে খুব জোরে বকা দিলেন বা মারধর করলেন। আমরা কি শিখলাম? আমাদের যখন রাগ হবে আমি খুব জোরে চিৎকার করতে পারি বা মারধর করতে পারি। সরি 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 সো কিন্তু মুশকিল হলো যে আর কোনোভাবে যে নিজেকে এক্সপ্রেস করা যায়, সেটা আমার যদি ইনেট সিস্টেমে না থাকে, আমি নাই জানতে পারি। আমি এমন পরিবেশ পরিস্থিতিতে বড় হয়েছি যেখানে রাগটা খুব নেগেটিভলি দেখা হয়। সবার রাগ হলে তারা সেটাকে চেপে বন্ধ করে রেখে দেয়, কেউ প্রকাশ করে না, তার কষ্ট হোক দুঃখ হোক সেটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হবে এবং সোজা হয়ে থাকতে হবে। সেই মানুষটা সেটাকে যে হেলদিলি এক্সপ্রেস করা যায় সেটা জানলেন না। সো ইমোশনাল ডিসরেগুলেশন মানে কিন্তু আমি নিজের আবেগকে চিনতে, জানতে এবং এফেক্টিভলি এক্সপ্রেস করতে অতটা সক্ষম হচ্ছি না। That can be part of my disability process. It can be a secondary or comorbid phenomena which the child has learned from the home environment or has not learned effective expression of emotions from the regulatory environment. So প্রথম জিনিস নিজেদের কাছে, এটা আমি এতবার এতজনের কাছ থেকে পাই বলে আমি এটাকে এক্সট্রা এমফাসাইজ করতে চাইছি, একটা বাচ্চার কিন্তু ইমোশনস রেগুলেট করতে জানার কথা নয়। একটা বাচ্চা ওভারওয়েলমড হয়ে গেলে সে হইচই করা বা হাত পা যখন ছুটছে তখন কিন্তু তার ব্রেনের যে লজিক রিজনিং এর অংশটা কিন্তু কাট অফ ফ্রম দ্য রেস্ট অফ দ্য ব্রেন, তার তখন কোনো রাইম রিজন লজিক কাজ করছে না। সেই অবস্থায় তাকে বোঝানো, ঠান্ডা করার চেষ্টা, সেগুলো কাজ করবে না। আমাদের তখন এমন কিছু কাজে লাগাতে হবে যাতে তাকে শান্ত করা যায়। যেমন খুব সুন্দর কিছু গ্রিপ আছে, পেছন থেকে একটা ফার্ম টাইট গ্রিপ অ্যারাউন্ড দ্য শোল্ডার্স, মাইন্ডেড অ্যাগ্রেশন নিয়ে নয়। আমরা কেমন ভাবে তাকে ধরছি তার মধ্যে দিয়েও তো অনেকটা অ্যাফেক্ট কমিউনিকেটেড হচ্ছে, অনেকটা আবেগ কমিউনিকেটেড হচ্ছে। আমাদের ধরার মধ্যে যদি রাগ এবং বিতৃষ্ণা থাকে তার ডিস্ট্রেসটা বাড়বে, কমবে না। তাকে জাস্ট একটা ফার্ম টাইট এবং বলা যে আমি আছি, টেক ইওর টাইম, একটু কাম ডাউন করে নাও, তারপর আমরা একটু পরে কথা বলছি, আমি আছি। হতে পারে আমরা এখনই বুঝতে পারছি না, বাট উইল ট্রাই টু ডু সো। সো রাইট নাও দিস ইজ হোয়াট উই ডু। যদি সেই মানুষটা নিজে এবল হন, হাত পা ছুটছেন না বা এরকম কিছু করছেন না, সেক্ষেত্রে তাকে একটা কোল্ড ওয়াটার বটল দেওয়া, যেটা জেন্টলি মুখে রাব করা বা জলে একটুক্ষণ মুখটা ডুবিয়ে রাখা, এনিথিং টু হেল্প দ্য পারসন কাম ডাউন বিফোর ইউ স্টার্ট টকিং অন আ লজিক অর রিজনিং লেভেল। তার আগে ওই সময়টা যখন অ্যাজিটেটেড আছেন ওটা কিন্তু কাজ করবে না। সো এটা আলাদা করে চিনতে পারলে অনেক সময় বাড়ির লোকজন যদি নিজেদের ইমোশনসকে নাম দেওয়া এবং প্রসেস করা এবং সেটাকে অন্যভাবে এক্সপ্রেস করার জায়গাটা প্র্যাকটিস করতে থাকেন, তাহলে সেটার বহিঃপ্রকাশও কিন্তু ওই মানুষটাকে নিজেকে রেগুলেট করতে শেখাবে। আমি আবার বলছি, আমরা কিন্তু কেউ পারফেক্ট নই। এরকম নয় যে কেউ ইমোশনালি ডিসরেগুলেটেড হয় না। কেউ একদম হয় না মানে আইদার সে জেনে পৌঁছে গেছে, সব রেগুলেট করতে শিখে গেছে, নইলে তার এখনো
মানে সে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে, এটা হতে পারে। সো জেনারেলি অ্যাট টাইমস যে যদি আমরা নিজেরা ডিসরেগুলেটেড হয়ে পড়ি বাচ্চার সামনে, বা যার আমরা কেয়ার গিভার বা যার আমরা এডুকেটর তার সামনে, সেক্ষেত্রে তার সামনে গিয়ে তাকে একটু পরে বলা যে একটু মাথা গরম হয়ে গেছিল, দাঁড়াও আমি মাথাটা ঠান্ডা করে আসছি, খুব গরম হয়ে গেছে, কথা বলতে পারছি না, দাঁড়াও ওয়েট বলে অন্য ঘরে গিয়ে টেক ইউর টাইম টু ব্রিথ আউট, এক্সহেল এন্ড কাম ব্যাক। ইউ আর অ্যাকচুয়ালি টিচিং দ্য চাইল্ড আ ভেরি ভ্যালুয়েবল লেসন। আমি এর থেকে ইলাবোরেট করছি না, এইখানে থাকছি। অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার একাধিক ক্ষেত্রে কোএক্সিস্ট করতে পারে। রেপিটেটিভ প্যাটার্নস অফ বিহেভিয়ার, আবার কোথায় গিয়ে এটা তার হাইপোসেনসিটিভিটির জন্য সেলফ স্টিমিউলেশন, কোথায় গিয়ে ওসি, এটাকে একটুখানি স্পেসিফিক্যালি দেখে চিনতে হবে। চিনতে গেলে তার বেসলাইন প্যাটার্নটা জানতে হবে, কোনটা সে আগে থেকে করে আসছে এবং এটা কোনো পরিবর্তন হলো কিনা। এবং যদি আমরা দেখছি কোনো কারণে এরকম সিমটমস আছে, অলসো চেকিং উইথ দ্য ফ্যামিলি যে বাড়িতে কারোর এই ট্রেট বা টেন্ডেন্সি আছে কিনা, সেটাও খুব হেল্পফুল হয়। কিছু রিসার্চ স্টাডিজ স্পেশালি অটিজমের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি, যেটাতে দুটো তিনটে জিনিস কভার করছে। এক হচ্ছে যে এটা বোধহয় একটা ডাবল ব্লাইন্ড স্টাডি ছিল, খুব যদি ভুল না বলছি, ইট ইজ আ ডাবল ব্লাইন্ড স্টাডি, যেখানে করা হয়েছিল লংগিটিউডিনাল স্টাডি বহু বছর ধরে চিলড্রেন উইথ অটিজম, যাদের চাইল্ডহুড ডায়াগনোসিস করা থেকে শুরু করে অ্যাডাল্টহুড অবধি তাদের রেগুলার ইন্টারভেনশন দেওয়ার পর অ্যাসেস করা হয়েছে, এবং সেম গ্রুপ অফ থেরাপিস্ট, এবং চেঞ্জ করে করে হয়েছে। এরকমও দেখা গেছে সেম গ্রুপ অফ থেরাপিস্ট একটা বয়সের পর যখন অ্যাসেস করছেন, তাদের মধ্যেই হয়তো শুধু কিছু ওসি লাইক অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার লাইক সিমটমস পাচ্ছেন, তারা কিন্তু আর সব সময় ডায়াগনোজ করছেন না। সো এটাকে আমরা রিকুপারেশন বলতে পারি না, বাট মানে এতটা শিফট অবধি পসিবল। সো কোথায় গিয়ে অরিজিনাল সিমটমেটোলজি ভেতরে আছে, কোথায় গিয়ে মিমিক করছে, এই বর্ডারটা চেনা, দুটোকেই চেনা দরকার, তাহলে চিনতে সুবিধা হবে। ডিসঅর্ডার্স অফ থট, এটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে দুটো ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি মেনশন করব। একটা মানে ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটির ক্ষেত্রে আমরা অনেক মানে সবার ক্ষেত্রে থাকবে তা নয়, কিন্তু মডারেট টু সিভিয়ার ডিসেবিলিটির সাথে প্যারালালি কোমরবিড হিসেবে কখনো কখনো দেখা যায়, তখন চিনতে খুব অসুবিধা হয়। কিন্তু কেননা যেহেতু কথাটা গুছিয়ে বলছেন না, তাদের কথাটা মধ্যে কোথায় বাস্তববোধটা হারিয়ে যাচ্ছে, আর কোথায় গিয়ে গুছিয়ে বলতে পারছেন না বলে স্ট্রেঞ্জ লাগছে, সেটা খুব ডিফিকাল্ট হয়। আগের দিন আমার কাছে একটি বাচ্চা এসছে, সে এসে বলেছে যে জানো মাকে সব জাদুটোনা করে ওরা কিন্তু পাল্টে দিয়েছে। হ্যাঁ, এবার আমি কিছুক্ষণের জন্য বসে ভাবতে বসেছিলাম কি কোনো ধরনের আর কিছু হচ্ছে কিনা, ডিসোসিয়েটিভ এপিসোড হচ্ছে কিনা, সাইকোটিক কিছু এপিসোড হচ্ছে কিনা। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যখন আমি জিজ্ঞেস করতে গেলাম, দেখলাম তার ফ্যামিলিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডে এরকম কিছু ঘটনা ঘটছে, যেটা নিয়ে খুব হই হই উত্তেজনাও হচ্ছে। সো দ্যাট ওয়াজ আ সোশিও কালচারাল ফেনোমেনন দ্যাট ওয়াজ স্টেপিং ইন, যেখানে অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক ম্যাজিক হতে পারে বা এই ধরনের আলোচনা হয়েছে। সো বাচ্চাটার যেটাই ডিফিকাল্টি হচ্ছে সেটাকে অ্যাট্রিবিউট করে দিয়েছে টু দ্যাট। সো এই জায়গাটায় কোথায় সে অ্যাট্রিবিউট করছে, অ্যাট্রিবিউটটার অ্যাকচুয়াল রিয়েল কোনো কজ আছে কি, নাকি ওই হ্যালুসিনেটরি কোনো এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে কিনা, সেই জায়গাগুলো একটু মাথায় রাখা। এগুলো খুব সিভিয়ার না হলে ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে। এখানে একটা জিনিস ডক্টর নরম্যান সার্টোরিয়াস, যিনি আইসিডি যে ক্লাসিফিকেশন ফর মেন্টাল হেলথ, সেই যেগুলোর ওয়ান অফ দ্য ফাদার ফিগার্স যিনি এগুলো করেছিলেন, নরম্যান প্রচুর কাজ করেছেন, যেখানে আমি এটা যদিও ডাইরেক্টলি আমাদের আজকের প্রসঙ্গের আন্ডারে আসে না, বাট তবু আমি মেনশন করতে একটু বাধ্য হলাম, বিকজ নরম্যান বারবার করে বলছেন যে যে মানুষটা ডিপ্রেশন আছে
শুধু সেটা থেকে তার বহু ফিজিক্যাল কন্ডিশনও যেমন ভবিষ্যতে গিয়ে স্ট্রোক বা হার্টের অসুখ এই ধরনের অনেক কিছু হওয়ার সম্ভাবনা যেন দেখা যাচ্ছে। তো উনি বারবার করে বলছিলেন সাইকোলজিক্যাল সিমটমস আছে মানেই আমার ফিজিক্যাল কন্ডিশনে কিছু নেই সেটাকে রুল আউট না করে যাই আসছে তার কিন্তু ফিজিক্যাল চেকআপ গুলো দায়িত্ব নিয়ে আরেকটু বেশি কেয়ারফুলি করা প্রয়োজন এবং চুজ টু ইনসিস্ট অন ইট, চুজ টু emphasize on the rights of your child or the child that you're taking care of. Learning problems can coexist with important point chole gelam. Learning problems can coexist with ADHD, it can coexist with autism, it can coexist with multiple other difficulties. So সেটাও আবার rule out করে নেওয়া, but again আমাদের সেই global and যদি global intellectual difficulty জায়গাটা থাকে overall সেই ক্ষেত্রে হয়তো লার্নিং প্রবলেম ডায়াগনোস নাও করা হতে পারে, জাস্ট ওভারঅল ইন্টেলিজেন্স লেভেলটা আমরা যদি চেক করে নিই তাহলে কোথায় গিয়ে গ্লোবাল ইম্পেয়ারমেন্ট কোথায় গিয়ে স্পেসিফিক ইম্পেয়ারমেন্ট সেই জায়গাটা আরেকটু স্পষ্ট হতে পারে। এডিএইচডি ক্ষেত্রে অটিজমের ক্ষেত্রে ইন্টেলেকচুয়াল ডিফিকাল্টির ক্ষেত্রে ODD, oppositional defiant disorder, truancy, behavior problems এগুলো অনেক সময় ম্যানিফেস্ট করে। Again, এটা secondary to the original diagnosis or comorbid সেটা কিন্তু একটা ডিবেটেবল জায়গা, ফলে আমি সেটাতে না ঢুকে ইটস আ প্যারালাল সিম্পটোমেটোলজি, সুতরাং নিজের কাছে মাথায় রাখা, সেই জন্য বলে রাখলাম যে মানুষটা ক্রমাগত ওই তুমি দুষ্টুমি করছো, এই তুমি এক জায়গায় বসছো না, এই ক্রমাগত শুধু নিন্দেটা শুনে যাচ্ছে এবং সে প্রশংসা পাওয়ার কোনো সুযোগ পাচ্ছে না, তার কাছে দ্য অনলি ওয়ে সে অ্যাটেনশন পেতে পারে হচ্ছে বাই অপোজিং। সে এমন কিছু করলো যে ডিফেন্ড কি করবে, আমায় মারবে বকবে, কিন্তু সেটা করতে গিয়েও তো আমার দিকে তাকাবে। সো ওডিডি মেবি তার কোপিং স্ট্র্যাটেজি, সেই ক্ষেত্রে তাকে পজিটিভ অ্যাটেনশন দেওয়াটা খুব হেল্পফুল হয়। ট্রুয়েন্সি अगेन অ্যাভয়েড করা, ভাল লাগছে না, ওটা করতে ইচ্ছে করছে না, আমি পালিয়ে গেলাম, একটু ওটা করলাম না, সেই জায়গাগুলো থেকে যায়। সেন্সরি প্রসেসিং ডিসঅর্ডার अगेन এখানে খুব হেল্প হয় অকুপেশনাল থেরাপিস্ট অ্যাটেনশন দিলে, এটা প্যারালালি কোএক্সিস্ট করতে পারে, এগুলো এগুলো দে দেমসেলভস ক্যান কোএক্সিস্ট, সেই জায়গাটাও মাথায় রাখা। পরের স্লাইড প্লিজ। এটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, আমি এটাতে এসে শেষ করতে চাইবো। বিয়ন্ড কোমরবিডিটি আমাদেরকে মাথায়, যেটা শুরুতেও বলেছি, মাথায় রাখতে হবে আমরা যার সম্পর্কে আলোচনা করছি দ্যাট ইজ আ পারসন, তার এক্সপ্রেশনস তার অন্যরকম হতে পারে, সে সেটাকে গুছিয়ে প্রকাশ নাই করতে পারতে পারে, বাট সেই মানুষটাও রক্ত মাংসের মানুষ এবং তারও ভালো লাগা মন্দ লাগা খারাপ লাগা মান বোধ অপমান বোধ সবই আছে। সো তাকে অবজেক্ট হিসেবে ট্রিট করে নয়, তাকে মানুষ হিসেবে ট্রিট করে, আমরা যখন তাকে মানুষ হিসেবে ট্রিট করছি রাদার দ্যান একটি বাচ্চার কথা মনে আসছে, সেই বাচ্চাটির ক্ষেত্রে তার বাড়ির লোকজন খুব মানে বারবার খালি যোগাযোগ করছে, আমি দেখতে গিয়ে দেখলাম খুব খুব পরিষ্কার অটিস্টিক ফিচার্স, ভীষণ পরিষ্কার অটিস্টিক ফিচার্স। তো আমি বললাম যে দেখো আমার তো দেখে মনে হচ্ছে যে কিছু এই ফিচার্স আছে, ওকে একটুখানি অ্যাসিস্ট করো না, ওকে তো কিছু ট্রেনিং এর ভেতর দিয়ে নিয়ে গেলে ও তো নিজেকে আরেকটু বেটার এক্সপ্রেস করতে পারবে, তখন বোধহয় সুবিধেও হবে। তারা বলে না না অটিজমের ফিচার্স অতটা কিছু নেই, ওদের বাকি যাই হচ্ছে ও শুধু দুষ্টুমি গুলো করে যাচ্ছে, আমাদের কথাটা শুনছে না, আরো সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে আমাকে। কোথায় গিয়ে মি অ্যাজ আ কেয়ার গিভার আমার ফ্রাস্ট্রেশনটা আমাকে ডিনায়ালের পথে নিয়ে গেছে, কোথায় গিয়ে যে আমি নিজেকে কেন আমার বাচ্চার এরকম সুবিধা অসুবিধা হলো প্যারেন্টদের ক্ষেত্রে, বা অ্যাজ আ ইভেন আ থেরাপিস্ট যে আমি এই বাচ্চাটাকে অ্যাসিস্ট করতে পারছি না, সেই ফ্রাস্ট্রেশনটাও তো অনেক সময় চলে আসে।
কোথায় গিয়ে নিজের জন্য অ্যাওয়্যার থাকা, মাথায় রাখা যে ইজ দিস কামিং ফ্রম দ্য পার্সন অর ইজ ইট কামিং ফ্রম মি? কোথাও গিয়ে আমি ব্লাইন্ডেড হয়ে যাচ্ছি না তো, সেমি ব্লাইন্ডেড হয়ে যাচ্ছি না তো বাই মাই ওন ইমোশনাল রেসপন্সেস? সো নিজেরটা কিন্তু চেক করতে থাকা খুব এসেনশিয়াল। সো পার্সনহুড অফ দ্য পার্সন, সেটাকে অ্যাকনলেজ করা, মান দেওয়া এবং সেই অনুযায়ী চালানো। অ্যাকনলেজিং দ্য লাইফ, প্রত্যেকটা মানুষের লাইফ উইথ ডিগনিটি প্রাপ্য, এভরি পার্সন ডিজার্ভস ইট। বিং ওপেন টু দ্য ইন্ডিভিজুয়ালিটি, তাকে আমার মতনই হতে হবে তার কোনো মানে নেই। আমি কালকেই আরেকজনকে গল্প করে বলছিলাম যে আমার বাচ্চাটাকে যদি কোথাও দাঁড় করানো হয় এবং ও লাইনে ওর সামনে 4 জন যদি ঢুকে যায়, ও হয়তো বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ আর 5 নম্বর জনকে পারলে ঢোকাও। সেখানে সে প্রতিবাদ করা ছেড়ে দেবো, মানে ওখানে আর কিছুতে যাবে না, ঠিক আছে সবাই ঢুকেছে, সবাই শান্তিতে আছে তো তাহলেই হবে। এবার আমি যদি ওকে বলতে যাই না না ঢুকবে না, তুমি বলো যে আমার লাইন, আমারও দাম আছে, সেখানে আমি আমার ইন্ডিভিজুয়ালিটিটা ট্রাস্ট করছি, দ্যাট ইজ নট রাইট। সেখানে তার ইন্ডিভিজুয়ালিটি কি বলে, কোথায় গিয়ে সে নিজেকে, সে কি চায় আরেকটু বেশি এক্সপ্রেস করতে, নাকি লাইনে আরেকটু বেশি ওয়েট করলে তার কিছু এসে যায় না, ইটস ওকে, তাহলে তাই, দ্যাট ইজ হু দিস পারসন ইজ। এই বিং এবল টু রেসপেক্ট ওয়ের আই এন্ড অ্যান্ড ওয়ের দ্য আদার পারসন বিগিনস ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। Being mindful of the uniqueness of neurodiversity. Neurodiversity আছে মানে মন্দ তা নয়, তার মধ্যেও তো তার নিজস্ব কিছু প্যাটার্নস আছে, সেটা তার মতো করেই এক্সপ্রেশন হবে, সেটাকেও মান্যতা দেওয়া। অ্যান্ড ট্যাপিং অন টু দ্য এক্সিস্টিং রিসোর্সেস, আমরা কমিউনিকেশনটা যেভাবে বিল্ড আপ করতে পারি, সে ফ্ল্যাশ কার্ডস দিয়ে হোক, সেটা ভাষার সাহায্যে হোক, বা আমরা নিজেদের ইমোশনসটা নেম করে হোক। আজকে খুব দুঃখ হলো জানিস তো, বলে আমরা একটুক্ষণ স্যাড ফেস করে থাকলাম, এক্সপ্রেস করলাম, সেখানে এটা যে এক্সপ্রেস করা যায় সেটাও তো জানলো আমরা। The ground that I'm trying to cover is how to reach the comorbidity. আমি প্যারালাল কোথায় গিয়ে এই মানুষটার আরেকটা কিছু আছে সেটা তো কমিউনিকেটেড হতে হবে, সেই কমিউনিকেশনটা অবধি যাতে আমরা পৌঁছতে পারি। The next slide please. So now I'll be taking the questions from the audience, and I would like to also hear from you what stays with you through this presentation. আমি technicalities এ যাইনি, খুব গোদা ভাবে গোটা জিনিসটাকে দেওয়া নিজেদের বোঝার জন্য, যেভাবে হোক, do ask, feel free to ask me the questions. Okay. We have a few questions from the audience. Let me ask them first. I will ask everyone from the audience, request them rather, that if you have anything to ask, please jiggish korun. You can unmute yourself or you can type in the chat box. Anything is with us. আর যেটা বলার শতবিশা ম্যাম, শুনতে শুনতে যেটা মনে হচ্ছিল যে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে আজকে যে কথাবার্তাগুলো হলো, ইট নিডস টু রিচ দ্য পেরেন্টস ভীষণ ভীষণ বেশি করে, ইট নিডস টু রিচ দ্য কেয়ার গিভার্স ভীষণ বেশি করে, কারণ এই যে where we end and where the other person starts, এইটা will stay with me from today's discussion. So thank you, it's beautiful. Thank you so much. Right. So ma'am, we have a question that autism usually আমরা দেখি যে একটা pattern of behavior থাকে which is kind of rigid and repetitive and কিছুটা lack of flexibility বলে মনে হতে পারে. How would we understand যে এইটা এই স্টেজের জন্যই হচ্ছে and it is not a symptom of like OC, but it is not a compulsive behavior? How do we distinguish between both? যে বললাম এটা খুব ওভারল্যাপিং, সুতরাং নিজের কাছে কিছু জিনিস মাথায় রাখা যে নাম্বার 1 হচ্ছে what has been the pattern throughout the areas of hypo or hypersensitivity. এই রেপিটেশনটা তার কি কোনোভাবে কি তাকে কোনোভাবে হেল্প করতে পারে, ক্যান ইট বি কেটারিং টু তার কোনো সেন্সরি নিডস, এই জায়গাটা আইডেন্টিফাই করা। যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ওসি থাকে, এটা অনেক সময় এমনিতেও থাকে, তবু একটু দেখে নেওয়া, সেখানেও একটু বাড়িতে কোনো লার্নড বিহেভিয়ার, লার্নড ফেনোমেনা আসছে কিনা সেটাও একটু দেখে নেওয়া, রুল আউট করা। যদি লঙ্গিটিউডনালি তার ইউজুয়াল যে প্যাটার্ন এবং সেলফ স্টিমুলেশনের বিভিন্ন প্যাটার্নস গুলো তার বিয়ন্ডে গিয়ে কোনো সিমটমস আসছে এবং সেটা যদি সেই মানুষটা এক্সপ্রেস করতে পারছেন,
সেই ক্ষেত্রে আমরা ওসি হিসেবে কনসিডার করতে পারি। বাট অ্যাগেন যেটা বললাম যে লং টার্মে যে মানুষটা ইন্টারভেনশন পেয়েছে বহুদিন, তার এবং যার কমিউনিকেশন অ্যাডিকুয়েট মানে হাই ফাংশনিং জায়গায় আছেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় রেসিডুয়াল সিমটমস গুলোও ওসির মতো দেখতে লাগে। সো আই উড সাজেস্ট যে যদি খুব ডাউট হচ্ছে একবার থারোলি মানে বেস প্যাটার্ন, অরিজিনাল যে প্যাটার্ন লঙ্গিটিউডিনালি যেটা চলে এসছে সেটার সাথে পাশে ফেলে কারেন্ট সিমটমেটোলজি আইডেন্টিফাই করা। একটা খুব ইজি চেক হচ্ছে যে কম্পালশন বলে যেটা আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে সেটা না করলে কিছু ক্ষতি হবে মনে হচ্ছে কিনা, মানে আমাদের অ্যাংজাইটিটা যদি আইডেন্টিফাই করা যায়, দ্যাট ক্যান বি আ কি পয়েন্টার টুয়ার্ডস আইডেন্টিফাইং whether it's OC or not. রাইট, এন্ড আই থিঙ্ক এখানে আরেকটা জিনিস সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যখন আপনি বলছিলেন কেম টু মি যে উইথ ASD দেয়ার উড বি চেঞ্জেস ইন প্যাটার্ন অল টুগেদার ইন দি লাইফ, তো সেজন্য বোধহয় Absolutely. becomes a bit more crucial and a bit more right. So আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা এসছে ম্যাম, যে usually in psychiatric illnesses we take risk, like we decide to like medicational help, majorly psychiatric drugs ক্ষেত্রে we kind of take more shelter towards that, but এই ক্ষেত্রে in these cases do you suggest that caregiver, therapist এবং আমাদের এই যে মডেলটা যে support network যেটা আমাদের কাছে থাকে, এইটার রোলটা কি would you say is more important and is more pervasive in this management thing? What do you think about that? আমাদের এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এবং বেশ ডিফিকাল্ট একটা কোয়েশ্চেন। আমি খুব চেষ্টা করছি উত্তর দিতে। হ্যাঁ, ডিফিকাল্ট বিকজ there's a lot of delicate balance involved here. হ্যাঁ, আমরা শুধু মেডিসিনের ইউজ বা মিসইউজ তার বাইরে গিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে এই মানুষটার কমিউনিকেশনের এক্সপ্রেশনের ফ্রাস্ট্রেশন কতটা জমে আছে এবং কেয়ার গিভার্স তাদের মধ্যে কেয়ার গিভার বার্ডেন কতটা জমে আছে, কতটা ফ্যাটিগ চলে এসেছে। যদি ফ্যাটিগ চলে এসে থাকে, আ সাপোর্ট সিস্টেম ইজ গ্রেট বাট নিড নট বি এনাফ, তখন একটু ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স নিয়ে একটু সিমটম সাবসাইড করলে হয়তো হেল্পফুল হয়। বাট আবার বললাম এটা খুব জটিল প্রশ্ন, বিকজ যে মানুষটার মানে কোন মানুষ তার কতটা সিমটম হচ্ছে, বাড়ির লোকজনের আদারওয়াইজ বার্ডেন কতটা, কতটা তারা ধৈর্য ধরতে পারছেন। উইথ মাইল্ড আইডি হলে সেক্ষেত্রে প্যারালালি সে কি এক্সপ্রেস করতে পারছে, সে কি তার বাড়ির লোকজন কি সেই ধৈর্যটা ধরতে পারছে, ডু দে হ্যাভ দ্য ব্যান্ডউইথ? যদি তাদের সেই ব্যান্ডউইথটা থেকে থাকে তাহলে অফকোর্স আদার মিনস আর ওয়েলকাম। বাট অনেক সময় আমাদের চিনতে পারতে পারতে জিনিসটা অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার পর আমরা চিনতে পারি, ততক্ষণে the person may be stuck in a negative self-appraisal loop. I mean, especially যেমন সব থেকে বেশি ADHD এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা পয়েন্টের পর যে ডিফায়েন্সটা চলে আসে, the ডিফায়েন্স এর কোরে যদি যাই হয়তো দেখবো ডিপ্রেশন আছে, যে কোথায় কি আর হবে, আমি তো অ্যাকসেপ্টেডই হব না, আই এম গোয়িং টু বি রিজেক্টেড, সো নো ম্যাটার হোয়াট। আমরা এটা অ্যাডিকশনের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই যে হয়তো করে আছে গিয়ে হয়তো ADHD ছিল, হয়তো সে ফ্রাস্ট্রেটেড ছিল, অ্যাকসেপ্টেড তো পাবো না, এই গ্রুপটা অ্যাকসেপ্ট করেছে যারা হচ্ছে গিয়ে ব্যতিক্রমী, তাহলে আমি তাদের সাথে ফিট করবার চেষ্টা করছি। আমরা যদি কোরটাকে ধরতে পারি, কোথায় কষ্টটা কোথায় এবং সেটাকে কেটার করতে পারা, দ্যাট মাইট ডু ওয়ান্ডার্স। সেজন্য ওষুধ ইজ নট আ সলিউশন টু দ্য প্রবলেম, বাট ওষুধ ইজ প্রবাবলি a means of returning an alternative viewpoint to ourselves. আমি এটা আমি আবার তাকে যার উদাহরণ দিচ্ছি তাকে ক্রিটিসাইজ করে বলছি না, প্রবাবলি তিনি তার ফ্রাস্ট্রেশন থেকে করেছিলেন। একটি বাচ্চা মানে বাবা মা ফ্যাবুলাসলি কাজ করেছেন, কি মারাত্মক ভালো কাজ করেছেন ভাবা যায় না। ক্লাস 11 বর্ডারলাইন ইন্টেলেকচুয়াল ডিফিকাল্টি, হাই ফাংশনিং অটিস্টিক ফিচার্স আছে, একটু সোশ্যাল অডিটিস। বাচ্চাটি যখন ক্লাস 11 এ পড়ছে এবং প্রচন্ড স্ট্রাগল করছে উইথ দ্য সোশ্যাল ইমোশনাল কম্পোনেন্টস এন্ড দ্য ইন্টেলেকচুয়াল কম্পোনেন্টস, সেরকম সময় হয়তো একটা সময় মা মানে আউট অফ দ্য ডেসপারেট নিড ADHD-র ওষুধ ছিল
ডাবল ডোজে দিয়েছেন পরীক্ষার আগে, বাচ্চাটা শেষে ছটফট করছে, তার ডিস্ট্রেস ম্যানিফোল্ড বেড়ে গেছে। তাহলে কি আমি বলবো যে তাহলে ওষুধটা না দেওয়া ভালো ছিল? সেই ওষুধটা তো তাকে হেল্প করেছে টু হোল্ড ফোকাস। সো সাইকো এডুকেশন ইজ সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু এক্সপ্লেন যে এভাবে নয়, এবং দিস ক্যান অ্যাকচুয়ালি ল্যান্ড দ্য পারসন ইন ট্রাবলস, দিস ইজ ডেঞ্জারাস মেডিকেশন দেওয়া হচ্ছে ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, একটা সেলফ এস্টিম ফেরত দেওয়া, ফেরত এসে গেলে যখন সে নিজেকে কোথাও, আচ্ছা ঠিক আছে আমি আই ডোন্ট নিড টু বি ব্র্যান্ডেড অ্যাজ সাচ, আমি আমার অন্য ভিউ পয়েন্টও হতে পারে, সেখানে পৌঁছানো গেল। তারপর থেকে আমরা দরকার হলে ডাক্তারের সাথে কথা বলে হাউ টু এডিকুয়েটলি টেপার ইট ডাউন, ড্রাগ হলিডেজ, এগুলো আলোচনা করে। ইট হ্যাজ টু বি আ টিম ওয়ার্ক, but it's a very complex thing and not, definitely not a one sentence answer. এবং আপনি যেটা বললেন সেখান থেকে যেটা ফিল করলাম, it would be a constantly dynamic and changing Absolutely. scenario, and it would change একদম। from case to case, সেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা। মানে আর ওই ক্যালপল ব্যাগে আছে, মাথা ব্যথা করলে ক্যালপলটা খেয়ে নিলাম, ই নিড নট বি দ্য পয়েন্ট, এটা মাথায় রাখা। and আমাদের প্রফেশনাল যারা আমরা এখানে প্রফেশনালস কাজ করছি with this population, for us I had a question, and Amrita has also had the same question almost, that like what management strategies বা কোন therapeutic modality হয়তো in depth এখানে we would not discuss, but still if you can just point out a few therapeutic modalities বা therapeutic strategies managemenটের জন্য যেগুলো as experts we can use, and maybe we can psychoeducate the caregivers about the same. এটা আবার অনেকটা ব্রড প্রশ্ন, এটা আমি আজকেও অমৃতার সাথেও আলোচনা করছিলাম যে দ্যাট উড প্রবাবলি নিড এক একটা করে নিড ধরে ধরে এগোনো, বিকজ দ্য ম্যানেজমেন্ট উড বি ভেরি স্পেসিফিক অ্যান্ড ইউনিকলি কনস্ট্রাক্টেড ফর দ্য পার্সন, তার নিজস্ব নিডস গুলো কি। বাট খুব যদি জেনারেলাইজড ওয়েতে বলা যায়, সেখানে দ্য কি পয়েন্টার্স হচ্ছে ওই নন জাজমেন্টাল অবজারভেশন, মানে দ্যাট ইজ এ স্ট্র্যাটেজি, মানে দ্যাট ইজ নট আ মিনস টু অ্যান এন্ড, ইট ইজ অলসো আ মোডালিটি দ্যাট উই আর ইউজিং, এবং টিচিং দ্য পার্সন টু ইউজ ইট উইথ দেমসেলভস, সান্ত্বনা দেওয়া নয়, এবং প্যারালালি being able to practice the small successes, being able to celebrate the small successes. অ্যাংজাইটির ক্ষেত্রে ফেস করে দেখোই না, ছোট ছোট আরেকটু গ্রেডেড এক্সপোজার, ছোট ছোট জায়গা থেকে আরেকটু ভেঙে ভেঙে, ঠিক আছে এটাতে আটকাচ্ছে, অ্যাভয়েড করতে হবে না, আরেকটু ছোট করে দেখি, আরেকটু ছোট করে দেখি, গ্রেডেড এক্সপোজার দিয়ে। ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে সে অ্যাভয়েড করছে, তাকে পজিটিভলি খুব বেশি চেয়ার আপ করে নয়, চেষ্টা করে যা ফার্ম বাট স্টেডি চেয়ারিং করে তাকে এনগেজ করে প্র্যাকটিসের দিকে নিয়ে যাওয়া, অ্যাভয়েডেন্সটাকে জাস্ট ইগনোর করানো, মানে সেটাকে মানে না করতেই হবে এই জন্য তোর ডিপ্রেশন বেড়ে যাচ্ছে, অত ওভারজিলাসলি নয়, ব্যালেন্স। আমি বারবার করে বলবো ওয়ের ইজ, মানে কোথায় থেরাপিস্টের নিজের পারফরমেন্স সত্তাটা চলে আসছে, কোথায় গিয়ে ওই মানুষটা রিসিভ করার জায়গাটা চলে আসছে, সেটার প্রতি খুব রিসেপটিভ থেকে তাকে আরেকটু চেষ্টা কর, আমি এখানে আছি, দেখি তো কি হয়, দেখি না কি হয়, কতটা হয়, এই যে পজিটিভলি তার পাশে থাকা, এগুলোর মতো ক্রুশিয়াল কিছু হয় না। ইমোশনাল ডিসরেগুলেশনের ক্ষেত্রে যেমন সেটা অ্যাক্রস অল দ্য স্পিয়ার্স চলে আসছে, নিজেকে এক্সপ্রেস, মানে বুঝলি তো আজকে আমারও খুব দুঃখ হচ্ছে, তাই না, আমি আজকে খুব রাগ হচ্ছিল, তখন না আমি নিজেকে এভাবে চেক করলাম, হয়তো সে পুরোটা অতটা ভার্বালি গ্রাস্প করতে পারবে না, বাট নিজের কাছে এই ছোট্ট ছোট্ট মেজার্স গুলো দিতে থাকা, হোয়াট এভার ওয়ার্কস। আমি কিছু টেকনিক্স বলতে পারি, সিবিটি বিটি এগুলোর নাম নিতে পারি, ভীষণ কাজ করে। কিছু বডি বেসড ওয়ার্ক, সেটা সব দারুণ কাজ করে, মানে আমি রাদার সিবিটি করতে গেলেও তো অনেকটা ইন্টেলেকচুয়াল কম্পোনেন্ট থেকে যায়, সুতরাং সেখানে আমরা ইন্টেলেকচুয়াল ডিফিকাল্টি থাকলে বা কমিউনিকেশনের ডিফিকাল্টি থাকলে কিন্তু সিবিটি করা ইজি নয়। সিবিটি অনেকেই মেনশন, আমি অনেক লিটারেচারে দেখলাম, বলার চেষ্টা হয়েছে, বাট আই উড নট প্রবাবলি কিপ ইট অ্যাজ দ্য ফার্স্ট লাইন। বিটি ইজ মাচ মোর এফেক্টিভ, behavior therapeutic modalities,
বাট তার সাথে সাথে হয়তো বডি বেসড, অ্যাক্টিভিটি বেসড, আর্ট বেসড, এক্সপ্রেসিভ আর্টস বেসড, বডি মুভমেন্ট বেসড, এগুলো কিন্তু অনেক বেশি এফেক্টিভ হবে, অনেক বেশি। আর এটা হয়তো আমাদের টেকনিক্যাল ইউজুয়াল প্রচলিত যে সাইকোলজির পড়াশুনো তার একটু বাইরে বলছি, বাট যদি পলিভেগাল সিস্টেমটা জানা থাকে তাহলে সেটা অনুযায়ী কিছু স্টেবিলাইজেশন টেকনিক্স নিজের জানা থাকলে সেটা কিন্তু খুব হেল্প করে ক্রাইসিস পিরিয়ড গুলোকে হ্যান্ডেল করতে। You can look it up as well. Sure. Amrita Di has to add something. Please, ma'am, go ahead. কিছু প্রশ্ন বোধহয় ছিল Yeah, ma'am. চ্যাটে। হ্যাঁ, আমি হাত তুলেছি। হ্যাঁ, বলো বলো। আমার মনে হয় প্রিয়াঙ্কা যে প্রশ্নটা এখনই করলো এটা বোধহয় খুব হেল্পফুল হতে পারে যদি একটুখানি বলো যে ধরো পেরেন্ট বা ধরো স্পেশাল এডুকেটর বা কেয়ার গিভার্স তারা আইডেন্টিফাই করতে পারলো যে কিছু আনইউজুয়াল বিহেভিয়ার্স প্যাটার্নস তারা অবজার্ভ করছে, এবার তারা কি করবে? অনেক পেরেন্ট জানেন না যে তারা কি করবেন, কিভাবে এটার ম্যানেজমেন্ট প্রসেসটা কিভাবে এগোবেন, সেটা যদি একটুখানি ফোকাস করো। খুব ক্রুশিয়াল কথাটা, এবং মানে আমি বলতেই পারি যে নাও গো টু ইয়োর থেরাপিস্ট অর গো টু ইয়োর স্পেশাল এডুকেটর, ডিসকাস, গো টু ইয়োর সাইকিয়াট্রিস্ট, ডিসকাস, এগুলো বলতেই পারি। বাট তার অনেক আগে বলবো যে তার আগে একটা প্ল্যাটফর্মও তৈরি করতে হবে। সেই প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে এমনি রেগুলার কমিউনিকেশন অ্যান্ড অবজারভেশনের। এই দুটো যদি আগে থাকতে থাকে তাহলে এক, পরিবর্তনটা নিজের কাছে সামথিং ইজ অড। আমি হয়তো আমার বাচ্চাদের এক্সাম্পল ইউজ করি প্রচুর, বাট এই জন্য নয় যে আমি ঠিক করছি কি ভুল করছি, বাট বিকজ মানে ইভেন বিইং আ থেরাপিস্ট আমাদেরও যদি এরর হতে পারে তাহলে সবার হতে পারে, বিগ ডিল। বাট কখনো হয়তো দেখলাম যে প্রচন্ড বেশি ট্যান্ট্রাম বেড়ে গেছে, প্রথমেই কি ইস তাহলে আমার বাচ্চাটা বিগড়ে গেল, তাহলে আর কিছু করার নেই, হাতের বাইরে চলে গেল, অটোমেটিক্যালি যাবে, একবার মাথায় অ্যাংজাইটিটা আসবে। সো প্রথমত টেক টাইম টু স্টেপ ইনটু হোয়াট এভার অ্যাংজাইটি ইউ আর গোয়িং থ্রু। স্টেপ 1 হচ্ছে নোটিস ইয়োর পার্সনহুড, whoever the parent or the caregiver is, look at yourself. What am I feeling right now when I'm observing my child doing something different? When you are able to notice that, hold some space for your own anxiety, then step in there. তাহলে আর কিছু কি ব্যতিক্রম বা বিচ্যুতি ঘটেছে? Has something shifted in the daily lifestyle? সেটাকে অবজার্ভ করে দরকার হলে পজিটিভ অ্যাটেনশন বা ইন্টারাকশনের স্কোপটা বাড়ানো। আমি এটা কিন্তু ইভেন বিফোর রিচিং দ্য এডুকেটর, সাইকোলজিস্ট, ডক্টর, তার আগের লেভেলে বলছি। এবং বাড়িয়ে আমি যখন পজিটিভ ইন্টারাকশন বাড়াচ্ছি তার ফলে কি, বা তাকে হেলদি অ্যাক্টিভিটিস, নেগেটিভ অ্যাটেনশনটা কমাচ্ছি, মানে বকাঝকা মারধর খুব টেম্পটেড লাগছে, সে হয়তো বাড়িয়ে ফেলেছে, আমার ভীষণ অলমোস্ট যেতে ইচ্ছে করছে, সেইখানে থামিয়ে যে না আমার কিন্তু রেগে যাচ্ছে, আমি এরকম ভাবে মার দিতে চাই না, আমি একটু ঘুরে আসছি মাথা ঠান্ডা করে বলে যখন আমরা তবু তাকে আমরা পজিটিভ অ্যাটেনশন দিচ্ছি, ডিপ্রেশন ও ডিফায়েন্স সবকিছুর সব থেকে ভালো তোর হচ্ছে তাকে তার পজিটিভ সেলফ এস্টিমটা ফিরিয়ে দেওয়া এবং করে গিয়ে আরেকজন বলারও আগে। সো যদি আমরা এইগুলো করতে পারি তাহলে হয়তো আমরা প্রথমেই দেখলাম অনেকটা ইস্যু সলভড, তখন হয়তো সেই মানুষটা কমিউনিকেট করতে পারলো যে এটা পারছিলাম না, স্যাড লাগছিল, বা এটা হচ্ছে না বলে সেই ফ্রাস্ট্রেশনটা এক্সপ্রেস করলো, and now we know we can take this person to a special educator or a psychologist or a psychiatrist. এবার সব সময় তো বাড়ির লোকেদের এতটা ব্যান্ডউইথ নাই থাকতে পারে, আমাদের নিজেদের স্ট্রেসও তো আছে, সেটাকেও মান দেওয়া। আমি চিনতে পারছি না মানে আমি খুব পচা মা বা খুব পচা প্যারেন্ট তা নয়, হতেই পারে আমি জানি না, আমি দেখিনি, কি করে চিনতে হয়, আমি সেই এফেক্টিভ প্যারেন্টিং পাইনি, কি করে জানবো? সো সেই ক্ষেত্রে দরকার হলে আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, whoever is the therapist or the special educator, go to that person, see what an effective
communication can be held, একটা observatory episode, একটা সেশন হয়তো বসে কিছু প্লে, কিছু অ্যাক্টিভিটি বেসড সেশন, এবং যখন উঠে আসছে আবার অবজারভেশন দিয়ে তখন লাইন অফ অ্যাকশনটা ডিসাইড করা। Could I answer the question নাকি আমি আরো জটিল করে ফেললাম? It made না sense. না, একদম জটিল হয়নি, অনেক ক্লিয়ার হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় পেরেন্টরা কনফিউজ থাকেন, যেহেতু আমাদের সোসাইটিতে এখনো কখন স্পেশাল এডুকেটরের কাছে যাবে, কখন সাইকোলজিস্টের কাছে যাবে, কখন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাবে, এই ক্ল্যারিটি আমাদের নেই। তো আমরা বোধহয় কখনো কখনো স্টেপ জাম্প করি। তো সেইটা একটা বড় কনসার্ন আমার মনে হয় সবারই প্রশ্ন থাকে আর কি, যে আমরা কি করবো। তুমি যেটা খুব ক্লিয়ারলি বললে যে একটা প্রথমে স্পেশাল এডুকেশন যার যেখানে হচ্ছে সেখানে একটা অবজারভেশন পিরিয়ড, এবং তার আগে নিজের বাড়িতে একটা অবজারভেশন পিরিয়ড, বাচ্চাকে অবজার্ভ করা, নিজেকে অবজার্ভ করা, এমবিএন্সকে অবজার্ভ করা, আমার মনে হয় খুব ক্লিয়ার অ্যান্সার। নিজের কাছে এই একটা আমি বারবার এই কথাটা বলতে থাকবো, বি মাইন্ডফুল অফ ইয়োর ওন ফ্রাস্ট্রেশন। আমি কেন ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছি বলে নিজের মাথার দিকে বন্দুক ধরলে ফ্রাস্ট্রেশন কমে যায় না। অনার ইট। ক্লান্তি আসতেই পারে, ক্লান্তি এলে আমরা কি করি? দুদণ্ড রেস্ট নিই। It's okay to take a tiny break if that helps you regain your patience to rebuild the communication. ওই ব্রেকটা ক্রাইম নয়, কিন্তু বাচ্চাটি যদি বুঝতে না পারে তার কাছে আপনার ধৈর্যটাই একমাত্র। সো প্যারেন্টস গো ফর সেলফ কেয়ার ইফ ইউ ফাইন্ড যে খুব গ্যাপ বেড়ে যাচ্ছে, ধৈর্যটা ধরা যাচ্ছে না, এটা কিন্তু ক্রুশিয়াল। শুধু বাচ্চার হেল্প দরকার আছে তা নয়, আমরা অ্যাজ প্যারেন্টস, অ্যাজ কেয়ার গিভার্স, অ্যাজ সাইকোলজিস্টস, অ্যাজ স্পেশাল এডুকেটরস, অ্যাজ থেরাপিস্ট, আমাদের নিজেদেরই থেরাপিতে যেতে হয়, না হলে আমরা ফাংশন করব কি করে? আমরাও তো নড়ে যেতে পারি। সেটাকে অনার করতে শেখা, মান দিতে শেখা। It is not to prove whether anyone is wrong. It is to ensure that এই ওই হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং করছি, তাহলে তো আমার রাফটটায় ঠিক করে ফোলানো আছে কিনা, ফুটো ফাটা হয়েছে কিনা, আমি লাইফ জ্যাকেট পরে আছি কিনা, রো করতে জানি কিনা, জলের কোথায় পাথর আছে, এগুলো জানাটা তো দরকার। ফলে ন্যাভিগেটিং থ্রু রাফ ওয়াটারসটাও প্র্যাকটিস থাকে, নিজের জন্য একটা সাপোর্ট সিস্টেম, এন্ড দ্যাটস নট ব্যাড। থ্যাংক ইউ ফর সেইং ইট আউট। খুব দরকারি কথা। এর সাথে একটা জড়িত প্রশ্ন আমরা পেয়েছি বলে সেটাকে করছি। শাহানা ম্যাম জিজ্ঞেস করছেন যে অ্যাজ এ কেয়ার গিভার আমি এটা বুঝবো কি করে যে আমার বাচ্চার যে ডায়াগনোসিস ঠিক হয়েছে বা আমার বাচ্চার যে সিমটম গুলো হচ্ছে সেগুলো আমি ঠিক হয়েছে কিনা, মানে ইফ দ্য ডায়াগনোসিস ইজ রাইট অর নট, এটা শাহানা ম্যাম ওয়ান্টেড টু নো। এটা খুব শক্ত জায়গায় চলে এলাম আমরা, বিকজ সত্যি তো সবাই যে ঠিকঠাক অ্যাসেস করবেন তার তো কোনো মানে নেই। আমরা কিছু জিনিস দেখি যে যে অ্যাসেস করছেন তার নিজস্ব এফেক্টিভ ট্রেনিং ইন দ্যাট পার্টিকুলার স্কিল কতটা আছে, সেটা খুব হেল্পফুল হয়। যদি এই মানুষটা যে থেরাপিস্ট, যে স্পেশাল এডুকেটেড, তার নিজস্ব ট্রেনিং কি রিসিভ, সেটা টেকনিক্যাল ডিগ্রি দিয়ে হোক বা এফেক্টিভ প্র্যাকটিস দিয়ে হোক, এই দুটো দিয়েই আমরা দেখতে পারি। খুব যদি ডাউট হয় তাহলে আমরা সেকেন্ড ওপিনিয়ন নিয়ে নিতে পারি, আরেকবার অ্যাসেস করে নিতে পারি একদম আরেকটা অন্য কোনো সংস্থানের দ্বারা। বাট RCI as a Rehabilitation Council of India as a licensing body, usually licensed হলে usually effectively করতে পারার কথা, but again এটার কোনো গ্যারান্টি দেওয়ার জায়গায় আমি নেই। রাদার আমি হলে কার কাছে যাব, আমি যদি কোনো রিলায়েবল ডক্টর, রিলায়েবল সাইকিয়াট্রিস্ট, স্পেশাল এডুকেটর, সাইকোলজিস্ট কাউকে জানি যে যাকে আমি এফেক্টিভলি কাজ করতে দেখেছি, তার রেফারেন্স নিয়ে যাব, তিনি জানবেন। এই জায়গাটা কোথাও is probably the queue. Licensing bodies, RCI license, CRR number, ISCP membership number, এগুলো আবার effective tools. স্পেশাল টেস্টস আছে অনেকগুলো, যেমন বেইলিজ এটসেট্রা, সেগুলোর নিজস্ব লাইসেন্সেস থাকে, সেই লাইসেন্স আছে কিনা এগুলো দেখে নেওয়াটা ইউজুয়ালি হেল্পফুল হতে পারে।
ম্যাম দেবজানী ম্যাম হ্যাজ আ কোয়েশ্চেন দ্যাট উইথ মাইল্ড আইডি কোনো সময় একজন ইন্ডিভিজুয়াল বলছেন যে মন ভালো নেই, কিন্তু জিজ্ঞেস করলে বলছেন না কেন, এবং এর যদি অনেকটা লম্বা সময় ধরে হয় তাহলে কি করা যেতে পারে? হোয়াট ক্যান উই ডু অ্যাবাউট ইট? কারণ কি সত্যি আপনার মন খারাপ হলেও সবসময় বুঝতে পারেন কারণটা? সবসময় তো কারণটা ইম্পর্টেন্ট নাই হতে পারে। মনটা খারাপটাও তো একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য। তিনি যদি এতটাই বলতে পারছেন তাহলে মনটা তার খারাপ। দরকার হলে তাকে জিজ্ঞেস করা যে তার মানে তার তিনি কি করতে চান? তিনি কি করলে তার মনটা ভালো হতে পারে বলে মনে করেন? যদি সেটা কমিউনিকেট করার মতো জায়গায় না থাকেন, দরকার হলে হ্যাঁ, আমাদের প্রথমত ভ্যালিডেট। মনটা খারাপ হতে পারে, কখনো, কখনো আমাদেরও মন খারাপ লাগে। খুব সুন্দর কিছু স্টোরি বুকস আছে। মাইল্ড আইডি যখন বলছেন, বিউটিফুল কিছু স্টোরি বুকস আছে। খুব ছোট বাচ্চাদের মতো বই, মানে বড়, বড় পাতায় প্রচুর ছবি দিয়ে এঁকে ছোট, ছোট গল্প। একটা হচ্ছে দ্য স্টোরি অফ দ্য র‍্যাট অ্যান্ড দ্য মাউস। আমি বইয়ের নামগুলো একটু জেনে বলবো। এই ধরনের কোনো বইয়ের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, যেখানে আমাদের স্যাড লাগে, মাউসটার খুব স্যাড লাগছিল। তখন তিনি কি করলেন? তিনি তখন বললেন, বাড়ির ভেতর বন্ধ হয়ে থাকলেন যে, "আমি যাব না, কারোর কাছে যাব না। কেউ আসছে না আমার সাথে কথা বলতে।" তিনি আরো দুঃখ পেয়ে বসে আছেন। যখন পুরো উইন্টার পার হয়ে গেল, একদিন কিছু একটা কারণে বাধ্য হলেন বেরোতে। বেরিয়ে জানতে পারলেন তার যেসব বন্ধুরা ছিলেন তারাও কারোর পা ভেঙে গেছে, কারোর দুঃখ হয়েছে, কারোর আর কিছু হয়েছে। তিনি যেহেতু নিজে বন্ধ ছিলেন এবং ধরে নিয়েছেন ওরা নিশ্চয়ই আমায় ভালোবাসে না বলে আসছে না। তারা তার যে অন্য পার্সপেক্টিভটাও হতে পারে সেটা দেখতে পেলেন। সো বাচ্চাদের এই ধরনের স্টোরি বুকস একটু খুঁজে পেলে সেগুলোর সাহায্য নিতে পারেন। there are books on emotions. আজকাল বিউটিফুল ইমোশনস এর বই পাওয়া যায়। আম আমি কিছু নাম চেষ্টা করব জোগাড় করে পাঠিয়ে রাখতে। সেই ধরনের বইগুলো পড়তে যদি তিনি পড়তে পারেন, সিম্পল বাচ্চাদের বই যে কেউ পড়তে পারবে। সেখানে মানে বেসিক রিডিং থাকলেও পড়তে পারবেন। সেখানে অ্যা যে এরকম স্যাড লাগে এবং তখন মনে হয় ইচ্ছে করছে না, বেরোতে ইচ্ছে করে না, চেষ্টা করতে ইচ্ছে করে না। তখন আরো বেশি স্যাড বেশি লাগে। তখন আমরা একটু পছন্দের কাজ একটু, একটু করতে থাকা। ভাল লাগছে না। ঠিক আছে, চলো দুজনে মিলে একসাথে আমাদের দুঃখটা কিছুক্ষণ আমরা একসাথে দুঃখটা নিয়ে শেয়ার করে নিই। Spend a moment with the person, to be sad with the person. তার সাথে বসে একসাথে একটু দুঃখ করুন না। তার কষ্ট হচ্ছে সেটা কি ইম্পোর্টেন্ট নয়? একটুক্ষণ দুঃখটা করে নিয়ে তারপর এবার আমরা অন্য একটা কিছুও করি। দুঃখটাকে মান দিতেও শিখলেন এবং প্যারালালি তার বাইরেও যে কিছু আছে সেটাকেও করতে শিখলেন। এটা আমাদের নিজেদের প্র্যাকটিস নেই, ফলে এটা আগে নিজের সাথে ট্রাই করে নেওয়াটা বেশি দরকার হবে। একেবারে। এবং আমি এইটাই জাস্ট বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা পেরেন্টরা এবং কেয়ার গিভাররা এত আনকমফোর্টেবল হয়ে যাই when my child is upset or angry, সেটা ডিল করতে গেলে একটুখানি নিজেরটাও করতে হয়। আমাদের And it's okay to be overwhelmed. It can be overwhelming. আমাদের কতগুলো সত্তা বেরিয়ে আসছে তখন। Absolutely. Ma'am, we have a question from Kosturi ma'am. Kosturi ma'am, to unmute করে প্লিজ প্রশ্নটা যদি করেন। Am I audible? Yes, you are. Yeah. So good evening, ma'am. খুব ভালো লাগলো। আমার যেটা প্রশ্ন আছে, আমি একটা স্পেশাল এডুকেটর। আমার একটি ছাত্রী আমার স্কুলে আসে। সে অনেক রকম ট্যান্ট্রাম থ্রো করে বা মেল্টডাউন বলবো না, বাট খুব হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায় সামটাইমস। তো আমরা সেই অবজারভেশনটা করি। তারপরে আমি ওর মাকে জিজ্ঞেস করলাম কি এই জিনিসটা কি ও বাড়িতেও করে? তো ওর মা বললো, না ম্যাম, বাড়িতে তো এরকম কিছু করে না। তো অনেক সময় এই যে রং ইনফরমেশনস গুলো পাওয়া, রং কেন আমি বলছি, আমাদের অনেক সময় না মিসগাইড করে, মানে আমাদেরকে একটা অন্য পথে মেবি কোশ্চেন আওয়ারসেলভস যে মেবি আই এম রং অর আই এম নট ডুইং দ্য রাইট থিং, সো দ্যাট শি ইজ ডুইং হিয়ার অর শি ইজ নট ডুইং এট হোম। তারপর যেটা জানতে পারলাম যে ওকে একটা মেডিসিন দেওয়া হয়, যেহেতু হাইপার অ্যাক্টিভ আছে,
যেটা সকালে দেওয়ার কথা, মানে স্কুলে আসার আগে দেওয়ার কথা, সেটা ওকে স্কুলে আসার আগে না দিয়ে মা স্কুলে মানে স্কুল থেকে বাড়ি যাওয়ার পর দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ও একটু কাম ডাউন হয়ে যাচ্ছে, ও নার্ভাস সিস্টেমটা স্লো হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য শি ইজ নট ডুইং দ্যাট মাচ অফ হাইপার অ্যাক্টিভিটি অ্যাট হোম। সো এই যে এই জিনিসগুলো মানে অনেক সময় অনেক প্যারেন্টসরা নিজেদের মতন রেগুলেট করে নেয় জিনিসগুলোকে, নিজের কমফর্ট জোন অনুযায়ী, সেটা অনেক সময় আমাদের পক্ষে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় টু হ্যান্ডেল। এই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের কি সাজেস্ট করবেন, যে হোয়াট শুড উই ডু ইন দ্যাট সিচুয়েশন? আমায় সব থেকে প্রথমে যে একটা খুব শক্ত কথা বলতে হবে, এখানে কটা মানুষ ইনভলভড হলো, কজনের পার্সনহুডকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাদের কাদের দেখছি, শুধু কি বাচ্চাটিকে দেখছি? সেই মা, তিনি একজন কেয়ার গিভার, তাকে হয়তো 4টে কাজ সামলাতে হচ্ছে। বাচ্চাটা বাড়ি গিয়ে শান্ত হয়ে বসলে তিনি হয়তো বাড়ির 2টো কাজ সামলাতে পারছেন, নিজের জন্য একটু সময় পাচ্ছেন। তার কাছে এই ADHD মেডিকেশনটা স্কুলে যাওয়ার আগে দিলে সে যে শিখতে পারবে, তার নিজের প্রতি ভালোবাসাটা, সে নিজের কনফিডেন্স বাড়বে, এই সেন্সটা তার নেই। তাহলে আমরা কি দেখছি? আমরা এখানে শুধু বাচ্চাটিকে দেখছি না, আমরা ফ্যামিলিয়াল একটা প্যাথলজির জায়গাটাও দেখছি, যে সেই মানুষটা সেখানে ফ্রাস্ট্রেটেড আছেন, কোথাও বার্ডেন ক্যারি করছেন। সো রাদার দ্যান মানে I would probably choose to reframe that sentence, এবং মানে I am also being mindful of you as a person. আপনার নিজস্ব যে ফ্রাস্ট্রেশন কোথাও আমি পারছি না সেটা নয় তো, সেখানে যে কোথাও গিয়ে I also want to do my best, আপনারও পারফেকশনিজম স্টেপ ইন করছে সেখানে, that is also so beautiful to observe. বাট এই 3টেকে আমরা অ্যাওয়্যার যদি হই, তাহলে আমি কোথায় কোথায় রাস্তায় গার্ড আছে জানলে তবে তো ধাক্কা না খেয়ে মাঝখান দিয়ে বেরোবো। ফলে এই 3টেকে আগে মান দিতে হবে, এবং এটা নয় যে আমাকে বিফাডল করার জন্য বলছেন, তিনি হয়তো জানেন না, তিনি বলছেন বিকজ তার কাছে মনে হচ্ছে কই বাড়িতে তো সে চুপ করে আছে, আমাকে আর ওইটা দেখতে হচ্ছে না, উনি সামলে নেবেন, বা তিনি বুঝতেই পারছেন না বাচ্চার ডিস্ট্রেসটা। অনেক সময় এই যে বাড়িতে ভালো আছে এটা বলার পেছনে নিজস্ব ডিনায়াল, নিজেকে একটু কিছু তো কখনো তো ভালো থাকে, বাচ্চা ওই কমপ্লেন করতে ইচ্ছে করছে নাটাও তো থাকতে পারে। So the moment আমি এরকম কিছু দেখছি, the first thing I would do is spend a bit longer, একদিন একটু সময় বার করে এক্সট্রা সময় with the mother, যে মানে একদম মানে don't even talk about the child, talk about her. How do you handle yourself? ক্লান্ত লাগে তো অনেক সময়, তখন নিজেকে do you get a break? How do you get a break? How do you take a break? আপনি নিজের ফ্রাস্ট্রেশনস গুলোকে কিভাবে হ্যান্ডেল করেন? দরকার হলে টকিং অ্যাবাউট ইওর ওন এক্সপেরিয়েন্স, দ্যাট ইট ক্যান বি রিয়েলি হার্ড। আমরাও যখন বাচ্চাদের নিয়ে বসতে চাইছে না, কখনো কখনো নিজেরও খুব ফ্রাস্ট্রেটিং লাগে। তারপর আমি নিজের সাথে বসে নিজেকে একটা ব্রেক দিই, তারপর সেলফ কেয়ার করি, দেন আই কাম ব্যাক উইথ অল মাই পেশেন্স ফর দ্য চাইল্ড। আমরা যদিও বাচ্চার জন্য এডুকেটর হিসেবে আছি, বাট এই এক্সট্রা সাপোর্টটুকুনি actually would help the child take the education and be able to hold on to the মানে তাহলে তাকে অল্টারনেটিভস গুলোও বলা, যে ওষুধটা যদি এখানে আসার আগে ওই কাম সময়টা এডুকেটর কেন পাবে, আমি কেন পাবো না, এটাও তো বলতে পারেন, বাবা আমিও একটু পাই কাম সময় শুধু পড়ার জন্য, স্কুলের জন্য, কিন্তু সেটা যে বাচ্চাটাকে ফার্দার স্টিগমা থেকে বাঁচানোর জন্য, সে যে লেবেলড হয়ে যাচ্ছে, তার সেলফ কনসেপ্ট, বাকিদের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট, এইগুলো কম ঘেঁটে যাচ্ছে, এই জায়গাগুলো আস্তে আস্তে বোঝানো, প্লেস ইট অ্যাক্রস। তিনি তো মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড ছিলেন না টু হ্যান্ডেল দিস। আমরা কজন মাতৃত্ব নিয়ে এটা জেনে বুঝে যে আমার বাচ্চা উইল বি ইউনিক এন্ড ডিফারেন্ট এবং তার জন্য আমাকে কেটার করতে থাকতে হবে, আমরা মাদারহুডের জন্যই আমরা রেডি থাকি না, শুধু জানি মা হতে হবে। আরে হতে হবে কেন রে বাবা, তার যে প্রয়োজনীয়তা যে তাতেই উদ্ধার হয়ে যাবে না, ইট ইজ রাদার দ্য বিগিনিং অফ অ্যানাদার জার্নি এন্ড দ্যাট নিড নট বি অ্যান ইজি টাস্ক। এই জায়গাটাও তো দরকার অ্যাকনলেজ করা। সো ট্রাই ডুইং ইট দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড। এবং বাচ্চাটা যদি খুব চঞ্চল ছটফট করছে, বসানো যাচ্ছে না,
then probably I would also keep some মানে তার কোথায় হাইপোসেন্সিটিভিটি হাইপারসেন্সিটিভিটি সেটা নোট করে সেগুলো কেটার করার মতো জায়গা that would help the child calm down. তার স্টেবিলাইজেশন টেকনিক্স গুলো আমাদের জানা থাকলে সেরকম জিনিসগুলো যদি রাখি that would help. মেবি হয়তো ওর ট্রেনিং কোর্সটা যদি ওটি সেকশন থাকে তাহলে আগে ওটি দিয়ে তারপর শুরু করলেন, তাতে কি হয়? তাতে কি সে একটুখানি স্টিমুলেশন রিসিভ করে আসছে? ওষুধগুলো কি করে? তার সিস্টেমটাকে স্লো ডাউন তো ঠিক করছে না, সে ওষুধগুলো তো অ্যাকচুয়ালি খাবার প্রোভাইড করছে, স্টিমুলেট করছে। স্টিমুলেট করছে বলে তার থ্রেশহোল্ডটা মিট করে রাখছে হাফওয়ে থ্রু। ফলে তখন তার বাকি পড়াশোনা বা কাজকর্মগুলো তো ডাল বোরিং, সেগুলো থেকে যেটুকুনি স্টিমুলেশন তাতে তার ম্যানেজেবল জায়গায় থাকছে। ফলে সেই স্টিমুলেশনটা আমরা আর কিভাবে প্রোভাইড করতে পারি? সবাইকে তো ওষুধও দেওয়া যায় না। So that means that you will also need more resources for that session, and that is important, that is not unimportant. So making sure যদি back to back সেশনের মধ্যেই বাচ্চাটিকে না রেখে এমন একটা সময় রাখা যে তারপরে আর কোনো বাচ্চা নেই, so that you can take a break after spending মানে bringing forward your patience with her, so that you are also acknowledging your fatigue. খুব কি জটিল করে বললাম? মানে আমি অনেকগুলো পয়েন্ট কভার করার চেষ্টা করছি। And each of them are very important, ma'am. So thank you. And before going to the next question, একটা announcement একটু জাস্ট ছোট্ট করে আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেনটা নেব। আমাদের এর পরের যে ওয়ার্কশপটি সেটা হ্যান্ডস অন, and we are holding it at our office, DeepRanjani Foundation এর যে অফিস বেলেঘাটা রোডে, সেখানে আমাদের এরপরে ওয়ার্কশপটা হবে এবং the dates are 29th আর 30th of April. আমরা জাস্ট একটু আগে আরেকবার রেজিস্ট্রেশন লিংকটা শেয়ার করে দিয়েছি। প্লিজ জয়েন আস, বিকজ আই এম শিওর আপনারা যারা এতদিন ধরে ছিলেন আমাদের সাথে, ইউ নো দ্যাট we are going to come across with some quality content and hands-on activity, which is important for all of us to build our capacity even more. So থ্যাংক ইউ। আর এটার পরে জাস্ট যেটা বলার সেটা হচ্ছে আমাদের যে ফিডব্যাক লিঙ্কটা আছে তার সাথে উই ইউজুয়ালি give away a surprise gift which would come in handy এই ওয়ার্কশপগুলোর জন্য। সো প্লিজ ওয়েট টিল দি এন্ড এন্ড ফিল দ্য ফিডব্যাক ফর্ম বিফোর লিভিং। থ্যাংক ইউ ম্যাম। একটা প্রশ্ন আছে ফ্রম শম্পা ম্যাম। হার চাইল্ড ইজ 4-year-old Advik, and Advikের একটা রিসেন্ট উনি বলছেন একটা বিহেভিয়ারাল টেকনিক প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে যে whenever ওকে কিছু বারণ করা হচ্ছে বা ওর মা একটু হয়তো বলছেন একটু বেশি করে যেটা করতেই হবে, ও তখন নিজের টেডি বেয়ার যেটা আছে সেটাকে নিয়ে দেয়ালে গিয়ে ছুটতে শুরু করছে। এবং ওর মায়ের যেটা অবজারভেশন, সম্পূর্ণ যেটা বলছেন যে এটা মেবি হি হ্যাজ পিকড আপ ফ্রম ওয়ান অফ হিজ এক্সপিরিয়েন্সেস ইন আ রেগুলার স্কুল দ্যাট হি হ্যাজ হ্যাড, যেখানে ওর মাথা ঠুকে দেওয়া হয় কোন একটা সময় আফটার মেবি হি রিফিউজ টু সাম ইনস্ট্রাকশন অর সামথিং। তো আমার মনে হয় উনি জানতে চাইছেন যে এই ব্যাপারটাকে নিয়ে আমরা কি করতে পারি এবং ইজ ইট মানে হাউ টু ডিল উইথ ইট, হাউ টু ম্যানেজ ইট, সেটা। আমি যদিও ভীষণ কিউরিয়াস ফিল করছি জানতে যে হাউ ডিড ইউ হ্যান্ডেল দ্যাট, মাস্ট হ্যাভ বিন সাচ আ ডিফিকাল্ট থিং টু ন্যাভিগেট থ্রু। সো বাচ্চার যে এরকম ভাবে মাথা ঠুকে দেওয়া হয়েছে সেটা আপনারা বাড়িতে কিভাবে হ্যান্ডেল করলেন এবং স্কুলকে কি কমিউনিকেট করলেন সেটাও একটুখানি হয়তো আমি জানতে ইন্টারেস্টেড থাকবো। দ্যাট উড বি ভেরি ক্রুশিয়াল। সো কোথাও গিয়ে প্রথমত মানে এবং আমি 4 বছরের বাচ্চা, তার কমিউনিকেশন লেভেল কত সেটাও একটু খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। সে কি ভার্বাল কমিউনিকেশন কতটা রিসিভ করতে পারেন? যদি রিসিভ করতে পারেন তাহলে তাকে প্রথম কথা বলা যে নো, ইট ওয়াজ নট গুড অফ হুএভার ডিড ইট ফর এনি রিজন টু হ্যাভ হার্ট ইউ। প্রথমত ভ্যালিডেট দ্যাট দিস ওয়াজ নট সামথিং গুড। বা পুতুলটার যখন ঠুকতেও যাচ্ছে তখন পারলে পুতুলটা আর দেয়ালের মাঝখানে হাতটা রেখে, না ব্যথা পাবে তো, দরকার হলে পুতুলটার ওখানেও হাত বুলিয়ে দিলেন, ওরও ওখানটায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আর ইনসিস্ট করার সময় শুধু জোর করে ইনসিস্ট করাটাই বা কেন? আমাদের ইনসিস্ট করাটা আমরা ফার্মলি করতে পারি, তার জন্য আমাদের গায়ের জোর দরকার নেই। আমি যদি আজকে আমার এই কথাটা শুনতেই হবে, না শুনলে দেখো, আর বলে ফেলি, আমরা সবাই বলে ফেলি, আমিও বলে ফেলি, অস্বীকার করে লাভ নেই, অনেস্ট, লেটস বি দ্যাট। সো সেটা আমরা সবাই বলি, কিন্তু দ্যাট ওয়ন্ট বি এফেক্টিভ। এফেক্টিভ মানে আমি যেটা চাইছি বাচ্চাটা করুক সেটা সে করতে যা মোটিভেটেড হবে কিনা,
আমি এভাবে বললে কিন্তু নাই হতে পারে, বাট ইনস্টেড আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আই বিলিভ ইউ ক্যান ডু ইট এন্ড উই আর গোয়িং টু ডু দিস টুগেদার বলে পাশে যে স্টেডি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, এবং পুতুলটাকে শুধু মারতে গেলে না, ব্যথা নয়, ব্যথা দিয়ে নয়, তোমাকেও নয় বলে ওকেও তখন সেখানে স্যাট করে দেওয়া, এবং আমি আছি বলে পজিটিভলি, মানে আমরা একটা কারেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স যদি ওকে দিতে পারি, যে শুধু শুধু মানে এর মানে আমি শুধু বকাই খাবো, মাথা ঠুকিয়ে দেওয়া হবে, আমি আরো হেল্পলেস পাওয়ারলেস হতে থাকবো, সেই জায়গায় যদি 4 বছরে সেই ফ্রাস্ট্রেশনে পৌঁছে থাকি, তাহলে তো হি হ্যাজ হিজ লাইফ লেফট টু হিম, that is neither good for him nor for you. And what did it feel like for you when you heard it? যখন আপনি শুনলেন যে আপনার বাচ্চার সাথে এরকম হয়েছে, what did you feel, what did you notice within, how would you like to respond? দরকার হলে ওর যদি ডাইরেক্ট স্পেশাল এডুকেটর, সাইকোলজিস্ট কেউ থাকে, তার সাথে আলোচনা করে নেক্সট যে স্টেপ টু বি টেকেন উইথ দ্য স্কুল সেটাও আলোচনা করুন নিজেদের ফ্যামিলির মধ্যে, এবং ওকে শেখান যে ইটস নট going to help hurting yourself. He sounds like a sad child, somebody who is giving up hope. He needs some more hope if possible. আমি জানি প্রচুর পেশেন্স লাগবে, টেডিটাকে হাগ করে, that would be beautiful too. Oh, beautiful. আচ্ছা, তারপর এখন স্কুলকে যদি এফেক্টিভলি ডাইরেকশন দেওয়া গেছে, ডিড ইট ওয়ার্ক নাকি স্কুল চেঞ্জ করলেন? Actually, Advik is with us now. Oh, great. Yes. We have taken over. So ওর ওভারঅল যে কারেক্টিভ, যে ওভারঅল যে এক্সপেরিয়েন্সটা চেঞ্জ হচ্ছে, যে ওর জন্য ধৈর্য ধরাও হতে পারে এবং ডাজ নট নিড টু বি ব্যাড, আই ডোন্ট নিড টু স্ট্যান্ড আউট, দ্যাট ইটসেলফ উইল ওয়ার্ক ওয়ান্ডার্স. হি নিডস টু হ্যাভ সাম পজিটিভিটি টু, এভরিওয়ান ডিজার্ভস ইট. Absolutely. Ajke we'll take the last question from Devashish sir. Please unmute yourself and ask. উনি অনেকক্ষণ ধরে হাত তুলে আছেন। হ্যাঁ, ভার্চুয়ালি তুলে থাকলে অ্যাকচুয়ালি ব্যথা হয়ে গেছে হাতটা একটু। একটু আগে যদিও যাত্রা করে নিন। হ্যাঁ, না, আমার প্রশ্নটা ইজ খুবই লে পারসন perspective থেকে. There are 3 people involved in all what we are discussing. One is the special educator, or psychologist, psychiatrist. It depends on আপনি যেটা বলছিলেন আমি শুনছিলাম. caregiver, parent sorry, caregiver. caregiver. That is there. The second is the somebody who's representing the Yes, the person, with the mother, and third is of course the person. Right, ekhane kintu the beneficiary, the recipient of everything is focused on the person who needs to be attended to. Something which has been communicated by the caregiver or the concerned specialist to one of the parents, and then carrying forward that and ensuring that it's executed in the right manner. এর মাঝে কিন্তু মাঝে মাঝে অনেকটা মানে there could be some loss in communication. So এই জায়গাটা থেকে দেখতে গেলে, so that child is completely dependent on 2 support system. One is a direct interface, and the other is somebody who's playing the role of a catalyst. In your experience of so many years, what are the chances of something going wrong at times from the person who initiates the first communication and not from the person who executes it? But I mean, they're all humans, so just because সরি আমিও ইন্টারাপ্ট করে ফেললাম। আমি না এটা একটুখানি this is something really special to me. The odds of things going wrong is always pretty high, more often than not. But you know what? I have been more surprised and মানে আমার বলতে গিয়ে গায়ে কাঁটাও দিচ্ছে. I have learned such a lot from all those situations where it hasn't gone wrong. And the parent has actually মাথায় রাখুন, বাচ্চাটির অ্যাডভোকেট, বাচ্চাটি সব থেকে বড় অ্যাক্টিভিস্ট, যে বাচ্চাটির রাইটের জন্য ফাইট করছে,
is the primary caregiver. এবং যে মুহূর্তে আমরা নিজেদের দুঃখ, গ্লানি, ফ্রাস্ট্রেশন এরকম হওয়ার কথা ছিল না, ওই রকম হতে হতো, এই পার্টটাকে যারা ক্রস করছে, যারা নিজের সাথে কাজ করছেন, যারা শুধু বাচ্চাটি ইজ নট দ্য সোল রেসিপিয়েন্ট, দ্য ফার্স্ট পারসন who really needs to receive a therapeutic input. The beneficiary may be the child, but the recipient is the recipient in the act, ওই জায়গাটা needs to be the parent, because she already preconceived প্রচুর নোশনের মধ্যে trapped হয়ে আছেন। তো মানে caregiver-এর দায়িত্ব তার মানে it's a sort of a humongous responsibility on the caregiver, and given the sort of insights you have on this industry for so many years, and of course I've known Amrita in this particular role for a very brief while, but otherwise I've known her for long. So it's almost like the entire future X number of decades of a child, which could be 3, 4, 5, 6, 7 decades of the future of the child, is dependent on this. I would ask you something, and this is, I'm not trying to get into a sort of a sort of a Q&A, but একটা যদি কিছু মানে upfront একটা নাম্বার চাইবো আপনার কাছে, আপনি কিছু মাইন্ড করবেন না? What would be a level of what is a percentage you would like to put to the fact that of all the caregivers you've experienced throughout your journey, what would be a percentage which is those who have actually done a good job? Because for some, in all professions, আমি commercial world 3 decades ছিলাম, তারপর এখন অন্য অনেক কিছুর মধ্যে আছি, এখনো আছি, professionally I'm a part of the corporate world. আমি দেখেছি কেউ করে যারা genuinely করে, অনেকে করে যেহেতু এটা একটা তাদের জন্য কাজ, at the end of the day, quote unquote, it's a particular assignment they're serving. But look at the responsibility, because অন্য জায়গায় কিন্তু একটা টিচারের বোধহয় I see the moment I'm going through these webinars more and more, I see that the responsibility of a normal academic teacher, তার তুলনায় বোধহয় এখানে একটা caregiver-এর responsibility almost 10x, if not more. Yes. So they're dealing with somebody who's very special, who's devoid of that natural syndrome which others are experiencing. সেই জায়গা থেকে আপনি কত percentage he would like to allocate? And be very fair, আমি কোনো journalistic প্রশ্ন নয় এটা, but what is your level of satisfaction that okay fine 70% of them do a very good job, or 50? আমি সরি একটু টপিক থেকে সরে গেছি হয়তো, কিন্তু আমি একটু বলবার চেষ্টা করি। আমার প্রথমত যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে I really appreciate the amount of self reflection, এবং যতটা আপনি নিজের ভেতরে ঢুকে এটা বোঝার এবং ভাবার চেষ্টা করছেন, সেটাকে I would really like to take some time out to appreciate. Thank you. And আমরা যেটা আমি শুরু থেকে বারবার হাইলাইট করতে চাইছিলাম এবং শেষ অবধি হাইলাইট করতে চাইছি, যে it's not only the child we are talking of, it's not only the parent we are talking of, we are talking about the child, the family, the helpers, the society, the school, the society at large. অনেকগুলো লেয়ার্স আছে, আমরা সবকটা নিয়ে আলোচনাও করিনি। এটা না, আমি এটা খুব পার্সোনাল চয়েস, আমি মানে রেসপেক্টিং ইয়োর question, আমি তারপরেও আই এম চুজিং নট টু গিভ এনি নাম্বারস, বিকজ আমার মনে হয় সেটা একটু ভ্রান্তিকর হতে পারে, এবং দ্যাট won't actually do justice to the journey that I have witnessed, because I have seen mothers giving up. মানে again, মানে এটা নিয়ে আমাদের ডিবেট হতে পারে, why did the mother need to give up, but সেই ডিবেটটা আমি আজকের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়, তাই আসছি না। Giving up a successful career in engineering and becoming training to be an ABA therapist because she figured out the child has autism, and that's not, she wanted to be the voice for her child. ফলে এরকম একটা দুজন নয়, একজন দুজন নয়, যারা পারেননি, যারা স্ট্রাগল করেছেন, তাদের স্ট্রাগল গুলোকেও আমি আন্ডারমাইন করতে চাই না বাই নেমিং দ্য সাকসেস নাম্বার।
তাদের স্ট্রাগল গুলোতেও ইম্পর্টেন্স আছে। দের মে বি সামথিং ইন দেয়ার ওন জার্নি যে জন্য তাদের স্ট্রাগলটা এতটা বেশি। বলতেই পারি তো ধৈর্য ধরতে পারে না, বদের বাসা মা, এরকম কিছু বলতেই পারি, বাট দ্যাট ইজ নট ফেয়ার। হাউ মেনি অফ আস আর রেডি টু হ্যান্ডেল, মানে বাচ্চার নম্বর 98 থেকে 96 হলে পান থেকে চুন খসে, সেখানে গোয়িং থ্রু 98 থেকে 97 হলেই হয় সেটা, 96 অব্দি তো অনেকটা দূর। হ্যাঁ, ইউ আর রাইট, ইউ আর সো রাইট, যে হ্যাঁ কারেক্ট এটা। so honoring the journey, প্যারেন্টসরা যারা যেখানে যে অবস্থায় আছেন, যে মানুষটা ডিনায়ালেও আছেন এবং সে খুব ফ্রাস্ট্রেটেড কাঁদছেন, I would probably not judge or label that person as unable to cater to the child. I would probably label that parent as someone who hasn't yet had the resources to seek help for herself or himself. Absolutely. এবং হয়তো সেই ট্রাস্টটা যেদিন করতে পারবেন, she can probably be more kind to her own self and to the child in turn. Also, do you believe that the sort of societal system in which we live, some are joint families, some are nuclear, some are both, the parents are working, at times somebody's sacrificing. There's a lot of external pressure on them anyway. Today they're battling quite a few stuff all around, এবং তার মধ্যে এটাকে prioritize করা। আমি কেন একটু এইটা থেকে মনে হলো, because I felt that this is such a sensitive thing, because আমি একটা মেসেজ পড়ার পরে triggered this thing যে school said that না আমরা একে রাখতে পারবো না, নিয়ে যান, right? I know the K-12 ecosystem very closely since last 16 years. আমি এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেই আছি, এবং সেইখানে এইটা যে কতটা মর্মান্তিক হতে পারে যে কোনো বাবা মার কাছে, এই লেবেলিংটা, সেটা তো একটা ব্যাপার। দ্বিতীয়ত হচ্ছে তারপরে নিয়ে গিয়ে নেক্সট ইজ হোয়াট ইজ অলসো লার্জার কোয়েশ্চেন। বাট এই জায়গাটাতে আপনার কি মনে হয়, হোয়াট শুড অ্যান এডুকেশন সিস্টেম লুক এট ফিউচার? আমি একটু হয়তো খুব অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করছি, কিন্তু খুব কেন বড় জিজ্ঞেস করছি প্রশ্ন জানেন তো? এটার, হ্যাঁ না মানে এই প্রশ্নটা খুব বড় প্রশ্ন। হয়তো এই প্রশ্নটা নিয়ে অত্যন্ত স্ট্রাগল এবং একাধিক অসংখ্য ডিবেট, তর্ক বিতর্ক, চেঞ্জেস গুলো হয়ে হয়ে আজকের লেভেল অব্দি আমরা পৌঁছেছি। বাট আমি জাস্ট জানাতে চাইবো, তর্কটার ভেতরে ঢুকতে চাইছি না, বিকজ আমি জাস্টিস করতে পারবো না। It is not a one-liner there's a topic. lot of distance to be covered, because আমি স্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন there's a lot ম্যানেজমেন্ট of যা distance, and the চিনি, people are still debating. The debating, debates yes. are on, the debates are on, the paths are being explored, and people who are working really hard. আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাইবো। এটা এটা দিল্লির কথা বলছি। অমৃতা কোন সাল ছিল রে ওটা? ওই পিয়ার্স ট্রেনিং এর সময় 14 মনে হয়। হ্যাঁ, 14 রাইট। ওখানে একজন থেরাপিস্ট এসেছিলেন, কুয়ার কুয়ার বলছি বিকজ তার জেন্ডার এক্সপ্রেশনটা খুব স্পষ্ট ছিল, এবং তিনি স্টেজে উঠে বলতে শুরু করলেন। যখন বলতে শুরু করলেন, কিছুক্ষণ বলার পর আমরা রিয়েলাইজ করলাম যে তিনি নিজে অটিস্টিক, এবং উনি বললেন যে আমার প্রথম 20-30 বছর কেটে গেছে, আমি ডিফারেন্ট, এবং সেটা যে খুব মানে সেটার যে আর কিছু হতে পারে সেটা বুঝতেই প্রথম ওই সময়টা চলে গেছে। তারপর যখন আমি আমার নিজের সিমটমস বা নিজের এই সুবিধে অসুবিধাগুলোকে জানতে, বুঝতে, চিনতে শিখলাম, তখন আমি নিজেকে ট্রেন করলাম টু বিকাম আ থেরাপিস্ট। উনি এখন থেরাপিস্ট, উনি এখন জেন্ডার রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট, এবং সব থেকে সুন্দর মানে আমার কাছে না এই জিনিসগুলো, এটা যে কি বড় প্রাপ্তি আমি বোঝাতে পারবো না। যখন এই লেকচারটা দেওয়ার পর লাঞ্চে সবাই মিলে খেতে দাঁড়িয়েছিলাম, উনি একটা পাশে আলাদা করে দাঁড়িয়েছিলেন এক পায়ে, এবং আমি না অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম যে চিফ স্পিকার, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্পিকার, ওইরকম একটা মাঠ, সেখানে ভর্তি ডিগনিটারিজ, every person understood, respected and bothered to give the space to this person to deal with his own sensory needs. উনি ওনার sensory needs গুলোর জন্য সেই স্পেসটা পাচ্ছিলেন, নিচ্ছিলেন, and then they went on to mingle with the crowd and পরেরটাতে ধাপে গেলেন।
কিন্তু এই যে স্পেসটা হলো, আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, 2019 সাল জাস্ট প্যান্ডেমিকের আগে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স। জাস্ট একটু ইন্টারাপ্ট করলাম, তুমি বোধহয় এতক্ষণ ওয়েন লসনের কথা বললে। ইয়েস ইয়েস, মনে আছে? ও আমার একদম। দারুণ লেগেছিল। আমি 2019 সালের কথা বলছি। এটা ইন্টারন্যাশনাল নারেটিভ প্র্যাকটিসেস এর কনফারেন্স ছিল, মুম্বাই, উম্মিদ অর্গানাইজ করেছিল। কনফারেন্স হচ্ছে, কনফারেন্সে বিভিন্ন স্পিকার বলে যাচ্ছেন, পেছনের সিটে একজন অটিস্টিক অ্যাডাল্ট বসেছিল উইথ ভোকাল টিক, তার মাঝে মাঝে গান গেয়ে উঠছিলেন। পুরো ডিউরেশনটায় একবারের জন্য, হাফ বারের, কণা বারের জন্য কেউ পেছন ঘুরে তাকিয়ে তাকে থামানোর চেষ্টা প্রয়োজন, মানে সেটা যে করার মানে হতে পারে সেটাই তো বিনিথ দ্য ডিগনিটি। এটা তার ভোকাল ঠিক আছে, তিনি ওরকম মাঝে মাঝে গান করবেন, এটাই তো এক্সপেক্টেড। আরেকটি বাচ্চা স্টেজে গান করতে উঠেছিল, তিনি গান করতে করতে সোজা হেঁটে নেমে চলে এলেন, কেউ তাকে থামালো না, মেন পারফরমেন্সটাকে কেউ থামালো না, কেউ বললো না যাস না যাস না, আয় আয় বস, তোর পারফরমেন্সটা নষ্ট হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, একবারের জন্য বললো না। শুধু একজন কেয়ার গিভার তার পিছু পিছু ফলো করে করে গেল, ও নিচে নেমে স্টেজের সামনেটা ঘুরে আবার উল্টো দিক দিয়ে উঠে নিজের জায়গায় বসে বাকি গানটা গাইলো। শুধু ওরা এনশিওর করলো যে দ্য চাইল্ড ওয়াজ সেফ। Inclusion, what inclusion looks like, it's such a treat, মানে it is so beautiful a thing. I really hope more people get to see it, তাতে বোধহয় প্যারেন্টসরাও আরেকটু লেস থ্রেটেন্ড, এতটা ফ্রাস্ট্রেটেড নাও হতে পারে। দ্যাট ইজ হোয়াট দে নিড টু সি in order to move forward, rather than কেন তারা ভুল করছেন। Beautiful, absolutely ম্যাম। আমরা শেষ করি আজকের মতো, তাহলে শেষ করতে ইচ্ছে করছে না, মানে ইউ আর সাচ আ ওয়ান্ডারফুল স্পিকার এন্ড দ্য ওয়ে ইউ স্পিক, এবং আপনি যেগুলো বললেন সেগুলো আই গেস এভরিথিং উইল স্টে উইথ অল অফ আস। অ্যান্ড again এই দাবিটা আমি প্রত্যেকবারই সেশনের পরে করি যে উই নিড ইউ ফর আ হ্যান্ডস অন ট্রেনিং অ্যাট DeepRanjani Foundation ভেরি সুন। সেই দাবিটা আপনার কাছেও রইলো, এবং আই এম শিওর আমি আর অমৃতা দুজনে মিলে উই উইল ব্রিং ইউ হিয়ার ভেরি সুন, রিয়াল সুন। সো we are waiting for that. It was wonderful having you here, ma'am. Thank you so much. Thank you. I'm honored for the opportunity. মানে অমৃতার সাথে অনেক আলোচনা করেছি যে are you sure you want me to speak here? And I would, to answer the question, I will request Amrita ma'am now to cast the vote of thanks to you and all of us. Ma'am, please go to you. এত সুন্দর একটা ডিসকাশনের পর একটা ফর্মাল ভোট অফ থ্যাঙ্কস হয় না। আজকে অ্যাবসলিউটলি আমার প্লেজার on a personal level and on a professional note that you are a part of this webinar. আমি আমাদের সমস্ত পার্টিসিপেন্টকে থ্যাঙ্কস দিতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি আমরা আজকে একটা ভীষণ এক্সক্লুসিভ সেশনের মধ্যে দিয়ে গেলাম, এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে গেলাম। কোমরবিডিটি নিয়ে আমরা অনেক কিছু জানলাম, কিন্তু অ্যাপ্রোচ টু ডিসেবিলিটিতে বোধহয় আজকে একটা খুব মেজর ইম্প্যাক্ট আজকে যারা আমরা এখানে আছি সবার পড়েছে, and I actually look forward to it. So, and I knew it will happen. So it's our pleasure to have one of the finest clinical psychologists of our city and country, whom I trust a lot. And কোনো থ্যাঙ্কসই তোমাকে যথেষ্ট নয়, থ্যাঙ্কস দেব না আজকে, কারণ যে এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমরা গেলাম তার জন্য থ্যাঙ্কসটা কাটে না একেবারে। তো hope to see you back very soon, আর একটু লম্বা সময়, আর একটু হিউম্যান কন্ট্যাক্টে ইন পার্সন। যদিও আমি জানি তুমি প্রচন্ড বিজি, তাও আমরা হোপফুলি আমরা একটা টাইম ওয়ার্কআউট করতে পারবো, যাতে আরেকটু পেরেন্টকে অ্যাড্রেস করা প্যারেন্টাল ওয়ার্কশপ যদি আমরা করতে পারি, আমার মনে হয় যে it can make real difference to the parents' journey, because as you said, they are already into a wonderful journey. What they are doing is simply wonderful. So thank you তোমাকে সবাইকে, এই পার্টিসিপেন্টসদের মধ্যে যারা আছেন সবাইকে। খুব সুন্দর প্রশ্ন এসেছে, তার জন্য থ্যাঙ্কস। আরো বেশি পার্টিসিপেশন আমরা এক্সপেক্ট করব। আমাদের এই 3 মাসের ওয়েবিনার সিরিজ আজকে কমপ্লিট হচ্ছে। আমরা নেক্সট মান্থ থেকে
আরো কিছু নতুন ওয়েবিনার, নতুন ফরম্যাট, এক একটা টপিক নিয়ে টক বা স্পিচ এই ফরম্যাটে নয়, একটা কনভারসেশন ফরম্যাটে আমরা আসছি। আপনাদের সবার কাছে আমাদের প্ল্যানিং, আমরা কি নিয়ে আসছি তার ইনফরমেশন আসবে। আপনাদের ইমেল আইডি, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যেরকম আছে সবকিছুতে আমরা জানাবো। পার্টিসিপেট করবেন যদি এই টপিক, এই ইভেন্ট, এই ডিসকাশন গুলো আপনাদের কাছে মিনিংফুল মনে হয়। Thank you so much, everyone. Thank you, the back-end team. Thank you, DeepRanjani, everyone from DeepRanjani. And of course, you, Mrs. Shatabhisa Chatterjee. Thank you for the opportunity. It was an honor. My pleasure, entirely my pleasure. Thank you so much.